여기는 인디라 간디 국제공항이고요. 드디어 뉴델리입니다. 자, 파르간지를 가려면 육교 끝까지 가야 해요. 이렇게 기차역을 지나서 엄청나게 많은 사람들 사이로 헤쳐나가야 해요. 당황하지 말고 이렇게 끝까지 가야 하더라고요. 아, 미쳤다. 야, 개들도 더워서 이렇게 다 누워있어요. 아우, 시끄러. 다 왔다, 다 왔다. 인도에 도착해서 메트로에 있는 사람들은 친절했어요. 길을 물어보니 어디로 가야 하는지 너무 친절하게 알려주시더라고요. 내가 알고 있던 인도와는 많이 달랐어요. 그런데 말이죠. 폐병 걸릴 것 같아. 잠을 왜 이렇게 모자랄까요? 자, 여기는 제가 쓰는 방입니다. 좁은데 하룻밤만 더 자고 내일 오후쯤에 다시 한번 다른 곳에 체크인을. 고라 내일은 어디를 가볼까? 조식을 먹으러 옥상으로 가요. Good morning. 조식을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 지금은 아침 9시에요. 아침 산책을 하려고요. 하늘도 멋있어. 잘생겼어. 인도 하늘이 이렇게 맑았던가. Any place? No. Where are you from? Korea. South Korea. South Korea. 자, 뉴델리에 있는 파르간지가 왜 유명할까요? 자, 파르간지는 오래전 파르간지가 무역에서 왕이 관여할 만큼 중요한 곳이라고 해서 샤간즈라고 불렀어요. 여기서 샤는 왕이라는 뜻이죠. 그러다가 시간이 흘러 이 지역이 다른 지역보다 높은 곳에 위치해서 파르, 언덕, 간지 시장이라고 불리기 시작했고 지금까지 그 이름을 계속 사용하고 있죠. 파르간지가 더욱 유명한 이유는 1911년 영국 식민지 시대에 수도를 콜카타에서 델리로 수도를 이전하면서 뉴델리가 되었고 1926년에 뉴델리역을 만들면서 파르간지는 상업과 여행의 중심지로 더욱 부상하게 되었죠. 그리고 독립운동의 시작이 되었던 곳이 바로 파르간지였습니다. 우리나라에서 3.1운동이 시작된 탑골공원 종로거리와 같은 곳이어서 파르간지는 지리적으로나 역사적으로나 아주 중요한 곳임을 알 수 있어요. Shopping area this side. 아, thank you. I wanna go there. Where are you from? Korea. Namaste. Namaste. I'm a Person. student. I'm a student. I study English. 어, Today is holiday, just walking around. How long India? How many days? I will recommend you. You should go Jaipur. 제이프? Jaipur, yeah, it's a pink city and blue city. And then you should go to Agra. Only one day. You just see Only one day. Taj Mahal. Yeah. Okay, and then go to Pushkar. 부시가르. Yeah, and have you heard about Jaisalmer? I don't know. Jaisalmer is a desert safari, desert. Like we're like desert. 아, 데이저를? Yeah, desert, and we're like camels, elephant riding there. Yeah. It's amazing there. You're gonna love it. And this is shopping mall here, like this market here. 아, this is National market? market there. It's a big building that side. This side. No, बंद कर देगा. 오, Yeah, shopping mall. Home food, home. So here is
big conference for 3 days, everything closed because of G20 conference. If you want, I can drop you the office 10 rupees. It's charge you 10 rupees. 10 rupees, then you can make also video there. Nice, cannot place. Architects building. 10 rupees, only just 10 rupees. 10 rupees, only 10 rupees. And they help you also booking office for train. 오, 와우. 지금 아주 한적한 코너 플레이스를 보고 계십니다. 왜 이렇게 으슥한 곳을 데려가는 거야? Very silence. Yeah, yeah, G20. This is, see. 아, 오케이. Can I help you with something? 프리메? Free map? Rail Port, Jamia Mosque, India Gate, Present House, Himane's Tomb, Lotus, Qutub Minar, Oh, yeah. or the dairy. I will go this and Today closed, today closed. museum. Today closed. Close? Today closed, yes. When open? 11. 11? 11, after 3 days. Oh my god. When you go Varanasi? I didn't any plan. But this time you need to book because it's a holiday for 2 weeks. Book No, train. it is good for you to reserve the tickets for the train. You want to take a train to Varanasi, Yeah. maybe go Agra, maybe, Maybe, go Jaipur, maybe. maybe Pushkar, maybe Rajasthan. In India, trains are full. Tomorrow is holiday. Day after tomorrow, holiday. Okay, 4 day after. Right. Here. Okay. Take care. Bye-bye. Thank you. Every place is holiday. Yeah. Closed. Yeah, Varanasi is not holiday. Only Delhi. only should be there. If I will check my plan. No, no, you want to tomorrow Banaras? Banaras 2 days. 여기는 빠르간지 시장입니다. 낮에는 문을 닫아놓고 있다가 밤만 되면 이렇게 시장이 열리네요. 이제 박물관을 가려고요. 박물관을 드디어 갑니다. 안녕. 안녕. 여기는 매표소고요. 여기는 정문입니다. 어디로 가야 되는지 표식이 있고요. 되게 조용하네요. 자, 저는 쭉 진입을 해서 먼저 불교관을 들리도록 할. 이렇게 부처님 다양한 석상들이 모셔져 있고요. 우리나라 역사 지도도 있는데 잘 잘못됐죠. 경주, 신라, 백제, 고구려 이렇게 돼 있어요. 위치도 잘못되어 있어요. 자, 이제 불교관을 다 봤으니까 이제 본관으로 가겠습니다. 자, 여기는 본관 입고 있는 홀이고요. 자, 이렇게 복도를 지나서 내부로 들어갈 수 있어요. 이렇게 안으로 들어오면은 둥그런 로비가 다시 나오는데 여기서 각 방으로 다시 들어갈 수 있어요. 박물관 내부는 이렇게 생겼어요.
뭐 다른 박물관과 크게 다를 거 없죠. 여기는 박물관 중앙 정원입니다. 사람들은 못 들어가요. 인도의 기술은 진짜 뛰어난 것 같아요. 박물관 촬영은 더 이상 되지 않아서 다 관람하고 나오니까 아이들이 엄청 들어오네요. 실례합니다. 와, 아이들이 왜 이렇게 많아요? 우와, 그래. 그래. 안녕. 헬로, 하이. 와. How are you? 렌자 게이트랍니다. 렌자 게이트. 아, 죽을 것 같아. 인디아 게이트는 제1차 세계대전과 아프간 전쟁에서 전사한 전국령 인도 군인을 추모하기 위해 만들어진 추모비라고 해요. 여기는 이렇게 예쁜 분수대도 있고요. 이렇게 물을 마실 수 있는 자판기도 있습니다. 사우스 코리아? 안녕하세요. 아이스크림을 파네. How much is that? 10? Yes, friend, go by tuk-tuk. Go by tuk-tuk. President's Palace. How much? Only drop. One Kilo drop. go. Drop. Yeah. 150. How much? 50. $50? Dollar? 50 rupee. No rupee. 100 rupee, okay? Go. It's close. Yes. 여기까지 왔는데 안에 들어가지를 못한다네. 그때 사실 저는 관광지보다 이런 데가 더 좋거든요. 사람들 사는 데가 너무 좋아가지고 이런 데 돌아다니는 걸 좋아하죠. 근데 스타벅스도 있네. 바깥쪽부터 해서 안쪽으로 한번 돌아다녀 가야겠어요. 메트로에서 기계로 표를 한번 끊어 보겠습니다. 여기서 QR 티켓 버튼을 먼저 누르고요. 자기가 가야 할 목적지를 눌러줍니다. 그럼 티켓이 나와요. South Korea? South Korea. Camera is not allowed. Yeah. 뉴델리역에서 내리면 이렇게 다시 처음에 왔던 육교를 건너가야 해요. 인도에 며칠 있다 보니까 금방 적응을 한 것 같아요. 차가 이렇게 많이 오는데 사이로 아주 잘 피해갑니다. 제가 지금 가는 곳은 아그라센 키 바울리라고 인도 델리에 있는 우물입니다. 아그라센 키 바울리에서 바울리는 계단식 우물이라는 뜻입니다. 그리고 아그라센은 오래전 왕의 이름을 따서 붙인 거라고 합니다. 이렇게 계단 아래로 내려가면 소리도 울리고 좀 더 다른 분위기를 느낄 수 있어요. 원래는 내부에도 들어갈 수 있었는데 지금은 줄을 쳐서 총대를 하고 있더라고요. 여기서는 영화도 많이 찍었다고 해요. 우물 상부 뒤편에는 이렇게 작은 건축물도 있고요. 이제 다른 곳으로 가보도록 하겠습니다. 가는 길에 강아지가 저를 에스코트 해주더라고요. 제가 자꾸 따라다니네. 자꾸 따라오라는데
제가 쫓아오질 않으니까 저 멀리서 저를 기다리고 있어요. 제가 건너가니까 또 움직이네요. 차도 알아보고 건너가요. 아주 똑똑해요. 강아지 에스코트 임무는 끝이 났나 봅니다. 이제 더 이상 안 보이네요. 바르간지의 저녁은 거리에서 맛있는 길거리 음식을 팔아요. 저는 차마 먹지는 못하겠더라고요. 제가 인도에 첫 발을 내딛었을 때부터 많은 사람들이 저에게 눈을 떼지 않았어요. 인도는 워낙 조심해야 한다고들 여기저기에서 이야기를 들은 터라 사실 많이 겁이 났었죠. 그런데 아무 계획 없이 들어와서 폰마저 되지 않았을 때 사람들을 마주해 보니까 그들은 내가 가야 할 곳까지 길을 무사히 잘 알려주셨어요. 물론 호의 같은 사기도 종종 있었지만 여행은 집 근처에서 산책하는 것이 아니기에 우리는 언제나 조심은 해야겠죠. 한 가지 제가 알았던 것은 그들이 나에게 눈을 떼지 않은 이유는 그저 동양인이 신기해서 그렇다고 하더군요. 그랬던 그들에게 먼저 웃으면서 인사를 하니까 너무나 친절하게 대해주시는 걸 알았죠. 아무튼 인도 첫날은 어떤 날보다 재미있었어요. You have to take 623. 623. I'm not Thank you. 한국을 좋아한다고 한 여자분은 저에게 너무나도 친절하게도 끝까지 길을 잘 알려주시려고 하더라고요. 여자분과 더 이야기를 하고 싶었지만 갈 길이 바빠서. 여긴 이렇게 길거리에서 음식도 팔고요. 골목길을 조금만 더 들어가면 뭐가 있을지 궁금하더라고요. 이렇게 넓은 광장도 나오고요. 골목길이 좀 어두워도 사람들이 많이 지나다녀서 위험하다는 생각이 전혀 들지 않았어요. 어디로 나갈지 모르겠는데. 이제 길이 없네요. 아주머니께서 나오시네요. 길이 없다고 알려주시는 것 같아요. 오리엔탈 바이킹? 한국 식당인데? 헬로! 여느 다른 지역과 마찬가지로 물건들도 팔고 사람들이 많이 사는 골목길이에요. 골목길 칠공주들인가? 저 앞에 식당이 있네요. 배가 고픈데 밥을 먹고 갈까요? Can I come in? Which country food? Chow mein is. 안녕. 치킨점. chili. 땡큐. 외지인이 와서 이 음식을 제대로 먹을 줄 아는지 한참 살펴보시다가 다가와서 먹는 방법을 알려주시던 맛집 부부가 기억에 남았습니다. Camera is on or not? The camera is off. Your video, you are making video. While you are going somewhere. Yes.
you want to see the location or you are recording something? Not all, I'm asking you something. Either you are recording something or you are just want to see the way where you have to go. Could not understand me. Okay, good. 길에서 저에게 말을 걸어준 이분은 뭔가 이 지역에 대해 알려주고 싶었던 건지 아니면 외국인을 상대로 돈을 벌고 싶었던 건지는 모르겠지만 너무 급작스러운 상황이어서 말을 더 나누지 못해서 좀 아쉬웠어요. 저는 학교 단지가 있고 교육센터가 있고 You what's that? Yeah, Oscar. What's that? Yeah. Cute. 이야, 여기 놀이시설이 있네. 엄청 크네요. KFC도 있고 맥도날드도 있고 여기 엄청 크네요. 여기 게임 시설도 있네요. 우리가 생각했던 그런 인도가 아니죠? VR로 총 쏘기 게임도 할 수 있고 한국에서 볼 수 있는 것들은 다 있네요. 이제 코타미나르로 가보도록 하겠습니다. Excuse me, and where is the entrance? Is there? 인도인들은 낯선 사람 앞에서 먼저 잘 웃지 않더라고요. 그건 뭐 한국에서도 마찬가지겠지만 내가 먼저 웃어주거나 말을 걸면 누구나 할 것 없이 친절하게 대해주더라고요. 그리고 화를 내는 사람들을 잘 보지 못했어요. 인구가 많은 나라여서 그런지 사람들 사이에서 복잡한 관계에 굳이 껄끄러운 상황을 만들기 귀찮아서 그럴 수도 있겠지만 아주 짧은 만남이었지만 그런 따뜻한 마음을 느낄 수 있어서 그림으로 남깁니다. 여기가 입장을 하는 곳이네요. 외국인 줄은 따로 있어요. Where is ticket counter? Go there, road cross. Opposite side. 현금으로 현지인은 40루피, 외국인은 600루피. Yeah, Yes. Where are you from? Korea. Korea. Yeah. 여기서 표 사야 돼요. 네, 줄이 너무 긴데. 네, 이쪽으로 오세요. 한국에서 왔어요. 여기가 살아요. 한국에 있다가 여기 오셨어요? 네. 아, foreign tourist. 네, 여기가 외국 사람한테 얘기합니다. 외국 사람 600루피, 인도 사람 40루피. 550루피. 네, 할린 50루피 카드로 쓰면 50루피 할린. 네, 카드. 카드로. 이쪽으로 오세요. 야마랑 같이. 그냥. 여기서 표 사야 돼요. 여기가 표 사야 돼요. 감사합니다. 네. One person. Thank you. 입구가 앞으로 보면 입구 있어요. 네. 여기가 가이드 필요하면 한국말로 설명해요. 세계문화유산 때문에 30분, 40분 시간이 걸렸어요. 아, 그래서 가이드 필요해요. 한국말로 설명해요. 역사적 칼문입니다. 안 필요해요. 필요 못하면 역사적 몰라요. 그냥 구경하러 왔어요. 가이드 얼마예요? 1000루피, 안 할래? 그냥 이렇게 돌다가? 800루피 줄까요? No. 얼마요? 한백말 합시다. 얼마 주고 싶어요? No. 여기 좀 보세요. 가이드 비용 보통 여기는 1800루피가입니다. 그래서 할린 후에 이야기했습니다. 그래서 800루피 주면 다 설명해요. 그냥 구경하고 올게요. 얼마요? Thank you. 500루피짜리 마지막 500.
한국어를 유창하게 잘 하셨던 가이드분을 만나 많이 놀랐지만 그냥 자유롭게 다니고 싶어서 거절을 했죠. 돌아서서 미안한 마음이 있었지만 전 제 마음 가는 대로 여기저기 훑어보고 싶었어요. 이제 진짜 들어가 볼게요. 사람들이 엄청 많네요. नहीं आएगा सुनो बार बार नहीं कहने जब भैया आ जाता है फोन करूंगा 10 बजे 팬들이 춤추러 왔나 보다. 시원하니까 이렇게 사람들이. 유럽인데 완전? 쿠뚜브 미나르는 1193년 델리의 힌두 왕조가 망한 뒤에 이슬람 왕조가 세워지면서 건설된 탑이에요. 탑을 보면은 돌출된 발코니가 층마다 이렇게 만들어져 있고 겉에는 코란 구절이 새겨져 있어요. 미나르라는 뜻은 미나렛으로 그 이슬람교 사원 첨탑을 말하는 거예요. 이곳은 모스크 안에 있는 건축물로 꼭대기나 발코니와 같은 높은 곳에서 무에진 부르는 자가 하루에 5번 빛을 내거나 소리를 질러서 사람들에게 예배 시간을 알리는 용도로 쓰입니다. 일종의 등대와 같은 기능을 하는 거죠. 모스크에서 마이크를 들고 메카를 향해 무언가 낭송하는 사람이 있다면 그 사람이 무에진이에요. 미나르가 있는 곳은 모두 이슬람 사원이구나 라고 생각하시면 될 겁니다. 이슬람 왕조가 세워질 때 주변 힌두 사원을 철거하고 거기서 나온 대리석과 적색사암으로 쿠뚜브 미나르를 만들었다고 합니다. 여기서 사람들이 기둥을 안고 소원을 빌었는데 지금은 울타리가 쳐져 있어서 울타리 밖에서 소원을 빌죠. 지금 이 시간에 시원하니까 너무 좋은데? 고즈넉하고. 이곳 전체는 쿠뚜브 미나르의 유적군인데 1193년 쿠뚜브 우딘 아이박에 의해 건설된 인도 최초로 건설된 이슬람 모스크입니다. 지금은 다 무너져서 쿠뚜브 미나르만 남아있죠. 이곳이 인도 이슬람 건축의 초기 발전에 크게 영향을 미친 인도에서 아주 중요한 역사적 유산으로 유네스코 세계문화유산에 등재되어 있어요. 여긴 사람들의 휴식 공간으로도 활용을 잘 하고 있는 것 같아요. Arabic? You don't know Arabic? Yeah. Is it like your name? Not name. What is your name? Modern is got me. Got me. I want a curry. Curry. Okay. Can you want more? Spicy. Spicy. You want chicken? Chicken. Country. Which country you from? Which country? Korea. Korea. I have been Korea 5 times. Travel. Yeah. My wife half Japanese, half Korean. Mother is Korean. Your mother is Korean. Half. My wife. You travel. No. I'm leaving day after tomorrow. Back to the Japan. 1 month time. So,
여행을 하는 재미는 사진에서만 보았던 멋진 건축물이나 경치를 보는 것도 좋지만 제게 있어서 여행을 꾸준히 할 수 있는 힘을 만들어주는 것은 다른 것이 아니라 저와 함께 했던 사람들이었어요. 잠시 지나칠 수도 있고 긴 시간을 같이 보낼 수도 있지만 얼마나 오랫동안이 아니라 얼마나 기억에 남는가가 중요하더라고요. Kalkaji near metro station Lotus Temple. Kalkaji. Kalkaji. Then after take tuk-tuk, he say drop Lotus Temple. Kalkaji metro station 2 kilometers is the Lotus Temple. 툭툭 기사님이 바르간지에서도 지하철이 있다고 해서 처음 알았어요. 여기는 RK 아시람 마르크입니다. 힘들게 뉴델리역으로 안 가도 되는 거죠. From Korea. Korea. Here better. This is not entrance Lotus Temple. Here outside Lotus Temple. I free drop you, no money. After there's a Lotus shopping mall. My price 10 rupees. I wanna just walk in. I free drop you. I get shopping mall. 자, 여기는 로터스 템플입니다. 여기는 사은부지가 어마어마하게 크네요. 연못이 있고 사람들이 줄을 서 있어요. 여기가 줄이 엄청 긴데 타지마할보다 관광객이 더 많다고 해요. 네? 저 앞에서 줄이 잘렸어요. 로터스 템플은 1986년 12월에 완공된 바하이교 사원 건축물이라고 해요. 기원은 평등으로 이루어진 세계 평화를 결의로 하는 신흥 종교 단체입니다. 자, 로터스 템플은 9개의 꽃잎의 3개 그룹으로 총 27개의 대리석 꽃잎으로 이루어져 있어요. 숫자 9는 바하이교가 인정한 율신의 예언자 숫자로 석가모니, 예수, 알리뿐만이 아니라 이 종교를 만든 바하 알라가 포함되어 있어요. 그래서 그들의 심벌도 9개의 뾰족한 뿔이 있는 별 모양입니다. 자, 여기 있는 몇 개의 그룹으로 줄을 선 다음에 한꺼번에 입장을 하게 되어 있어요. 실내는 촬영이 금지되어 있어서 외부만 찍을 수 있네요. 내부는 이렇게 생겼습니다. 자, 메트로에서 내리면은 바로 자마 맛지드가 나오지 않고 시장이 나오는데 여기를 지나야지 자마 맛지드를 갈 수가 있어요. 자, 저 멀리 자마 맛지드의 입구가 보이죠? 여기는 오래전부터 궁에서 사용했던 이슬람 사원입니다. 여긴 자마 맛지드 정문에서 보고 있는 시장인데요. 마치 드라마 세트장 같은 느낌이에요. 여기서 신발을 벗고 들어가야 하나봐요. नंबर में आना सर Yeah. या Number? Number ticket. नो टिकट oh no एंटी टिकट 400 Right? yes it is right 여기에다 이렇게 맡긴다고? शॉप शॉप 이거 아닌 것 같은데. My shoes in there, right? no process read over here How much? follow number 3 how many camera mobile phone one mobile phone 600 100 minutes 300 100 camera 600 What's me? 100 minutes 100 more? Why? Right? Is it right? No, I don't need. Money back. चेंज है खुले Why? टिप टिप शूज मनी No. ओके गो गो 자, 이곳은 자마 맛지드라는 이슬람 사원인데요. 인도 최대 모스크인데 금요일에 예배를 드린다고 해서 금요일에 모스크라는 뜻이 자마 맛지드라고 해요. 자, 신성한 사원에 들어가기 전에 여기서 발을 씻나 봅니다. 저는 안 씻겠습니다. 오래전에는 이곳이 황제만 사용하는 모스크였는데 영국이 나중에 통치하면서 정치적인 장소로도 이용이 됐다고 해요. 동쪽에 있는 저 출입문이 왕이 사용한 문이라고 해요. 자마 맛지드는 1650년대 초에 무굴 제국의 황제 샤자한에 의해 지어졌어요. 이 모스크는 약 5,000명의 노동자가 12년에 걸쳐 건설에 참여한 대규모 프로젝트였고 완성 당시 세계에서 가장 큰 모스크 중 하나였다고 해요.
거대한 정문과 넓은 중종 그리고 기도를 위한 홀은 무굴 건축의 전형적인 특징이죠. 양쪽으로 솟아있는 촛대 같은 4개 탑은 높이가 40m의 미나렛으로 이슬람 사원에 반드시 있는 건축 요소 중 하나이죠. Who take a picture? Okay, it's boyfriend. पहले पिक्चर क्लिक करें सर देखोगे थैंक यू 자, 자마 마지드의 건축가는 우스타드 아마드 라홀이라고 그 옆에 있는 그 레드포드와 아그라에 있는 타지마할을 지은 엄청 유명한 건축가예요. 이곳은 사람들이 와서 휴식을 할 수 있는 것 같아요. 여긴 기도를 드리는 사원과 큰 회랑으로 둘러싸인 마당으로만 이루어져 있어서 한 바퀴만 둘러보면 끝이에요. 오늘 역시 너무 덥네요. 아우. 역시 어디를 가든 차들이 이렇게 많아요. 레드포드를 가려면은 이렇게 큰 시장을 지나서 가야 합니다. 옷들이 참 많이 팔아요. 와, 여기는 어디지? 사원이 온통 빨갛네요. 저 멀리 이제 레드포드가 보이네요. Side spice market, wedding market, jewelry market, so 아까 봤던 그 붉은 사원이네요. 여기서 봐도 멋있네요. 레드포트도 멋있구나. 입장료가 현지는 50루피, 외국인은 600루피. 동전을 넣으면 물이 나오는 곳인가봐요. 내부로 들어가기 전에 상가들이 먼저 관광객을 맞이하네요. 이렇게 상가 건물을 빠져나오게 되면 이런 예쁜 건물이었어요. 사람들 다 찍어주고 나니까 또 가족이 와서 줄줄이 사진을 같이 찍자고 해서 찍습니다. 17세기 황제 샤자한이 인도 수도를 아그라에서 델리로 옮기면서 레드포드를 건설했다고 합니다. 왜 붉은 요새이냐면 다른 이유는 없고 단지 무굴 제국의 황제 샤자한이 빨간색을 좋아해서 붉은 사암으로 지었다고 해요. 역시 이곳의 건축가는 자마 마지드를 지은 우스타드 아마드 라홀이고요. 이것은 유네스코 세계문화유산입니다. 이 건축물은 D1E 암이라는 청중홀인데 지금은 없지만 주 법원에 속해 있었다는 건축물이에요. 평민들이 법 문제로 찾아와서 공부를 받던 곳이라고 해요. 자, 레드포트가 외부는 화려하고 멋진데 사실 들어가면 별 게 없어요. 그 이유가 영국이 인도를 지배할 당시에 인도 항쟁이 벌어지면서 영국군들이 내부에 있던 대리석 궁전들을 모두 철거해서 그렇다고 해요. 그래서인지 매년 독립기념일이 되면 인도 총리가 이곳에 와서 연설을 하는데 이 장면을 전국에 방송을 한다고 합니다. 건축물이 많이 없어도 조용하고 한적해서 좋아요.
이제 밖으로 나가겠습니다. 저 앞에 빛이 들어오는데 정말 멋있어요. 와, 목이 말랐는데 승열이 형이 여기서 물을 팔고 있네요. 승열이 형 물 하나 줘요. How much? 1 hour 200 rupees. 정말 여기는 온갖 사람들이 말을 걸어줘서 심심할 틈이 없어요. 여기는 사람이 굉장히 많네요. 여기는 뷔페식으로 음식을 따로따로 담아서 먹을 수 있는 곳이네요. 이렇게 줄을 서서 음식을 받아 먹습니다. 여기 2층도 있네. 2층은 이렇게 생겼구나. 안녕하세요. 저게 부품 빵음 이름이 뭘까요? 이 줄이 엄청 길어요. 여기서 기다리려면 한 1시간은 기다려야 될 것 같은데. 여기 유명한 집인데 그냥 다른 데서 먹어야겠어요. 자, 이제 레드포드 근처에 있는 시장에 왔는데요. 이 시장의 이름은 차와리 바자르인데 차와리라는 뜻은 만남의 장소라는 뜻이라고 해요. 차와리 바자르는 도매시장으로 아주 유명한데 17세기부터 시작된 이곳은 19세기 영국인들에 의해서 매춘이 성행했던 범죄의 소굴이 되었다가 인도 정부에서 이를 몰아내고 모임을 열어 분쟁을 해결하는 장소로 만들었다고 합니다. 그래서 차와리라고 불렸던 거죠. 바자르는 시장이란 온갖 물건들을 다 볼 수 있어서 구경할 재미가 있어요. 오, 깜짝이야. 도로 가운데 소들이 이렇게 있어요. 신기하네. 오늘은 걸어다니면서 참 많은 사람들을 만났어요. 제가 굳이 사람들을 찾지 않아도 그들이 나에게 와서 먼저 인사하고 친구가 되려는 사람이 있는 반면에 돈을 벌려고 호객을 하는 사람들도 많았죠. 뭔가 기분이 살짝 나쁘려고 하다가도 재미있다고 해야 할까? 인도는 뭔가 미묘한 느낌이 드는 곳이에요. 사람들 사이에서 이 벌어지는 온갖 모습을 보다 보면 내가 오랫동안 걸어도 전혀 힘들다는 생각이 들지 않더라고요. 음식도 맛있고 말 그대로 재밌었습니다. 그래서 흔히들 인도에 한 번도 안 온 사람은 있어도 한 번만 온 사람은 없다고들 하죠. 그 말대로 아마도 저는 인도에 또 가게 될 것 같아요. How long does it take to there? Auto. Minutes. Minutes. How? 바라나시에 있는 숙소에 들어와서 하룻밤을 지냈습니다. 여기는 대가족이 살고 있는 숙소예요. 바라나시에서 첫 번째 나들이를 가보도록 하겠습니다. 바라나시는 어떤 모습일까요? 인도에서는 항상 물을 가지고 다녀야 될 것 같더라고요. 그래서 물을 사도록 하겠습니다. 미나무는 이 동네를 지켜주는 소신 같은 존재인 것 같아요. 여기는 바라나시에서 가장 중심이 되는 로터리예요. 사람들이 엄청 많죠. You are going Sarnath, helicopter. 오, 색깔이 예쁘다. 항상 여행지의 첫날이 있는 것 같고, 첫날은 적응이 항상 안 되더라고요. 여기는 바라나시 중심가에서 얼마 떨어지지 않은 스리카시 부슈아나스 템플이라고 하는데, 여기는 황금사원으로 시바신을 모시는 랜드마크 사원입니다. Place for free. You have to buy the ticket.
Ticket? How much? 600 rupees. Vishwanath temple. Vishwanath temple. Baba Vishwanath. Yeah. Golden temple. Golden temple. Golden Temple. Yes. You government ticket. You Government ticket. you Videsi entry. You government ticket. Ticket? I need to ticket. 600. 이 사람들 도대체 왜 이러는 걸까요? 하루 종일 머리 맴돌더라고요. 이젠 화도 나지 않더라고요. 입을 제대로 맞추지 못해서 서로 당황하는 모습이 너무 웃겼어요. 바라나시에는 개그맨들이 너무 많은 것 같습니다. How much is the ticket? Left 200 meter. Right. Ticket. Ticket. How much is the ticket? I come in. Gate number 4. 500. 500 per 500 per. 저 아래 강으로 가는 문이 있네요. 한번 내려가 보겠습니다. 캔디스강 바로 앞입니다. 밥 먹으러 왔다가 여기 어디 보이길래 내려왔대요. 여기 아래에서 목욕을 하고 있고요. 빨래가 이렇게 예쁘게 보일 일인가? 여긴 어딜까요? 공공항 들어가 봐야지. 아이고, 어르신이래 누워 계시네. 아, 이렇게 연결되어 있구나. 다시 올라가 봅시다. 진탕이라서 걷기가 되게 불편해요. 비가 와서 아침에. 아, 인도는 어쩜 이렇게 골목길도 색깔이 이쁠까? 그런데 도대체 식당이 어디에 있는 거야? 찾아도 도대체 안 나오네요. Excuse me, is this cafe? Azada cafe? Upstairs? Yeah. Rooftop? 돌아 드디어 왔습니다. 제가 시킨 음식은 삶은 계란과 볶은 토마토 그리고 탈리입니다. 카페 창문 너머로 겐지스강이 보이는데 여기서 보니까 너무 멋있네요. 여기 다들 커플들이 많이 오네요. 루프탑 옥상으로 올라왔는데 날씨 좋아요. 이렇게 곳곳에 겐지스강으로 가는 길목들이 있고요. 여유롭네요. 샌드강처럼 보이네요. 되게 맛있어 보인다. Lassi. Tasty. Yes. It's nice. Nice. Tasty. Tasty. How much is this? Only 50. 50? Okay. It's curd mixed with sugar. So nice. Thank you. 네. 저는 이제 화장터에 이렇게 도착을 했어요. 이 화장터에는 장작들이 이렇게 많이 쌓여 있는데 시신들을 태우는 용도로 사용하고 있죠. 이거를 판매를 하는 판매용입니다. 사두는 인도의 힌두교 수도성을 말하는데 긴 수염과 머리카락을 기르고 오렌지색 로브를 입고 다녀요. 그들은 세속을 멀리하고 영적 깨달음에 전념하죠. 사두는 세 부류가 있는데 샤이바 사두는 시바신을, 바이샤나바 사두는 비슈누신 또는 그의 화신들을, 샥타 사두는 두르가와 같은 여신을 숭배한다고 합니다. 지금 우측을 보면은 겐지스 강이 보이는데 지금 여름 시즌이라 강이 수위가 많이 올라져 있어요. 그래서 가트길이 연결이 안 돼 있어서 가트 쪽으로 걸어가지를 못하고 있어요. How much? Just you. I'm waiting for you. Okay. 소들은 어디에나 있네요. 겐지스 강은 워낙 신성한 강이기 때문에 화장터가 있고 또 바로 옆에 이렇게 빨래를 하는 사람들도 있어요. 아직 화장터가 보이지 않는데 좀 더 들어가 보겠습니다. 이제 저 멀리 화장터 불꽃이 보이기 시작했어요. 지금 불이 멀리 있는데도 여기까지 열기가 느껴집니다. 지금 보시면 화장터에서 남은 시신들의 잔해를 수거하는 사람들도 보이고요. 좀 더 높은 곳에 가서 봐야겠어요. Hello. How is feeling? I don't know. Nice. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, it's okay. This is Manikarnika Ghat. Yeah, right. I know. Yeah.
화장터에서 기분이 어떠냐고 저에게 물으셨는데 정말 기분이 이상하더라고요. 그리고는 인도 사람이라면 누구나 여기서 죽고 싶어 한다며 말씀해 주시더라고요. 삶에 집착하지 않고 죽음을 두려워하지 않는 인도인들의 생각이 여실히 느껴지더라고요. 이제 6시 반에 시작하는 아르티 부자를 구경을 하러 왔습니다. 자, 아르티 부자는 매일 열린다고 해요. 매일 제사를 지내는데 전국에서 다 모여서 구경을 한다고 합니다. Flower for put in hand. On the river. Yes. Good karma. Aku karma. Come to Bazaar, market. No. Good market, I promise. No, Korea people now no good. Before very good. I say look, they say okay I look. But now they never say look. After Corona, Korea people not so good. Why? I don't know. No money? Yeah, we are poor guys. 한국인들이 인도에 오면 돈을 쓰지 않는다고 이야기를 한두 번 들은 게 아니었어요. 일부 인도인들이 사람을 속이는 일 때문에 관계가 심해진 건 사실이죠. 이건 역시 카르마라고 생각합니다. 여행객들에게 좀 더 정직하게 다가왔으면 하는 바람이 있네요. The ceremony in here? What time should it? No, it's 6:30. 6:30? 6 o'clock. You are celebrating? 앞에 있는 남자가 여자가 화났대요. 여자친구 화나서 좀 풀어주러 갔어요. Thank you. Are you a blogger? I'm so sorry. Thank you so much. 옆에 와서 활짝 웃던 이 학생은 한국을 무척 좋아한다고 제 인스타그램을 물어보고는 얼굴이 빨개져서 도망가득 하더라고요. 인도에서 일본인은 많지만 한국인은 그렇게 많이 보지 못했다며 제가 신기한 듯 물어보더라고요. 잠시나마 즐거운 대화를 나눠서 고마웠어요. 날이 점점 어두워지니까 사람들이 점점 많이 모여들고 있어요. 제사가 가까워지고 있는 모양입니다. 아르티 부자는 불을 들고 어둠을 몰아내면서 신을 찬양하는 의식으로 겐지스강에서 매일 6시 반에 시작해서 1시간가량 진행되더라고요. 이때 모두 노래를 부르고 박수를 치면서 찬양을 하는데 각 지역에서 이 의식을 보러 오는 사람이 엄청 많더라고요. 모두들 폰으로 영상을 담거나 다른 지역 사람들에게 중계를 하는데 이처럼 신에 대한 믿음이 다른 나라와는 다르게 그 깊이를 알 수 있었습니다. Excuse me. 이 골목에 매일 소들이 찾아와 밤에 잠을 자더라고요. 매일 이렇게 잠을 자고 있으니까 길을 지나가기가 굉장히 힘들어요. 아주 재밌는 경험이에요. Drawing. 3.4K, not bad. For traveling, Okay. but I will start Okay. Okay. travel. Yeah. Okay. Actually, I'm a very big fan of South Korea. Literally, I just want to settle there. I'm the biggest fan of South Korea. Yeah, I'm biggest fan. So much. Yesterday, I just met some people. I thought they are Korean. I told them, are you guys Korean? They were like, no, I'm Japanese. I really wish that I met someone Korean, and finally I met. I'm just the biggest fan of South Korea. I'm biggest fan. I'll take some more pictures. I'll show it to my friends. Liking India? You like India? Yeah, I love India. Do you like Banaras?
Thanks, sweetie. 한국에 무척 큰 애정을 가지고 있던 15살의 여자아이는 무작정 방에 들어와서 쉴 새 없이 떠들기 시작했죠. 아티스트가 아닌 한국이라는 나라 자체를 너무 좋아한다고 솔직한 감정을 이야기하던 그녀는 나중에 다시 한 번 더 방에 찾아왔었죠. 여지껏 만난 인도인들은 거의 한국을 좋아한다고 했는데 그런 나는 정작 인도를 정말 좋아했던가 생각이 들더라고요. 골목길에 사람이 많네요. 여기가 어디지? 사람들이 자꾸 나오네요. 여긴 어디길래 자꾸 사람들이 나오는 거야? 안에서 나오는 사람들을 거꾸로 따라서 한번 들어가 봐야겠어요. 무슨 행사가 있는 것 같은데 바닥에 이렇게 물컵들이 잔뜩 버려져 있네요. 아, 여기서 물을 나눠주네요. 왜 물을 나눠주지? 뭔지를 모르겠네. 헬로. 뭔가 사람들이 여기서 준비를 하는 것 같은데 뭘 준비를 하는지 모르겠어요. 계속 들어가 볼게요. 어디서 이렇게 사람들이 자꾸 나올까요? 여기 무슨 의식하는 곳이 있나요? 사람들이 점점 많이 보이기 시작했어요. 골목길을 따라 들어가는데 골목길이 꺾일 때마다 뭐가 나올지 정말 궁금해지네요. 사람들이 뭔가 계속 뭘 하고 나오는데 자꾸 사람들이 이렇게 나오는데 혼자 거꾸로 들어가고 있어요. 이게 뭐야? 뭔가 있는 것 같아요. 건너편에. 우와, 이게 뭐야? 사람들이 엄청 많네요. 저기 안에 들어가서 뭔가를 하는 것 같은데 다들 물에 한번 들어갔다 나오는 것 같은데 저 안에서 뭔가 벌어지고 있는 것 같은데요. 사람들이 저기서 들어갔다 나왔다 하는데 뭐를 하는지 모르겠어요. Hello. 뭘 하지? 잘 안 보여요. 어두워서. 뭔가 꽃을 사는 건가? 아, 여기 헌화할 꽃을 여기서 구매를 해가지고 어디다가 갖다 바치는 것 같은데 줄을 서서 여기서 뭔가를 꽃을 구매하네요. 조금 더 들어가 보겠습니다. 사람들이 어디서 자꾸 많이 나오네요. 뭐 하는 데지? 와, 옷이 엄청나네요. 여기 뭐 하는 데일까요? 꽃들이 이렇게 쌓여있고 No English? I don't understand. 이렇게 바닥에 다 깔아놨어요. 자기 옷들인가봐요. 세례 같은 걸 하나봐요. 뭔지는 모르겠는데 물에 들어가서 죄를 씻고 그런 것 같은데 주변에 이제 먹을 것들이랑 꽃들이랑 다 받쳐서 강물에 이렇게 우물에 띄우는 것 같아요. 전복길이에요. 이곳으로 내려가면 될 것 같은데 엄청 계단이 가팔라요. 조심조심 내려가야 될 것 같아요. 엄청 가팔라요. 가까이서 보니까 이게 저는 쓰레기인 줄 알았거든요. 이게 쓰레기가 아니라 옷이랑 과일, 채소 막 이런 거네요. 사람들이 아이들도
우물에 들어갔다 나왔다 하네요. Rular Chhat Puja. 부자. Then bath here. Baby. 베이비. Only baby? Couples, no baby. Bath here. Have baby. Oh. What is the name of this? Name? Lolar Ishwar. Nola Kiswar. This is the Lolar pool. That Lolar Kishwar Mahadev. 아하. Lolar pool. 놀라르군. 물에 담기면은 아이를 가질 수가 있다고 합니다. 우물 계단 위에 앉은 남자는 저에게 이곳에서 경외심을 가져다 달라고 부탁했죠. 감춰뒀던 그들의 신을 들켜버린 것처럼 외부인을 경계하는 듯한 눈빛이었지만 제 진심이 보였는지 그는 이내 곧 이곳을 설명해주기 시작했습니다. 보이진 않지만 그들의 신은 이곳에서 정말 존재하는 것 같았어요. 한번 검색을 해봐야 될 것 같아요. 사람들이 Japan doctor. know English? You are from Japan? Korea. Korea. Yeah, You know BTS? of course. I mean, first time a Korean man. Yeah. This big festival. Who is long time to marriage, they never have child, so they come to here to take this flower. You see this food? Flower, food, Yeah, this clothes. clothes, everything taken out, and jewelries, everything. And after this time they have a baby. And they Have a come- baby. Yeah. When For have a baby. Yeah. When they have baby, and they, when they baby like 1 year, 2 months, 2 months, and then bring here, they have to say thanks. 이곳이 아기를 가질 수 있는 우물이라는 이야기를 듣고 나서 정말 놀랐습니다. 그들의 믿음은 너무나도 확고해서 저 역시 절로 이곳에서 숙연한 마음을 갖게 되더라고요. 겐지스 강은 탄생과 죽음이 한자리에 모든 것이 이루어지는 진정 신의 장소가 되는 거죠. So that this festival started 10 o'clock night. Yesterday, 10 o'clock, and now this time is 6 o'clock. What time is now? 6 o'clock. 6 o'clock? This water now is grow up because Ganga is grow. When it's Ganga, they go down. So this also they go down. 롤라코 쿤트는 태양신의 우물이라고도 알려져 있습니다. 이곳에서는 태양이 강렬한 여름 장마철에 의식이 이루어져요. 사람들은 아이를 가지기 위해 이 우물에서 목욕을 하고 평생 과일을 먹지 않겠다고 맹세를 하면서 과일 채소와 젖은 옷을 이곳에 두고 온다고 해요. 이곳이 만들어진 신화가 있는데 어느 날 인드라의 궁정에서 누드 무휘가 열렸고 그것을 본 수리아는 춤을 추는 여인들에게 매료돼서 너무 흥분한 나머지 몸을 엄청 떨면서 자신의 정액을 바라나시에 떨어뜨렸는데 그곳에 롤라크 쿤트가 만들어졌다고 합니다. 롤라크가 떨리는 태양이라는 뜻이죠. 그래서 이곳에서 부부가 함께 목욕을 하면 아기를 가질 수 있다는 믿음이 생겼다고 합니다. 이곳에서 목욕을 해서 아기를 가지게 되면 부부가 아기를 함께 데려와서 아기 머리를 삭발하고 축복을 기원한다고 해요. 아시가트에서 아이가 머리를 삭발하는 장면이 있는데 그 장면이 문단 산스카입니다. Here people they come, and that way people go Out, out. in, Is here, this is out, and it's very like a order. yeah. Yeah. And this is in the one is ladies, one is women. They are something old mother, old mama. They take care that. This old lady they take care. Honor. Yeah. This place Honor. 저 의자에 앉아 계신 여자분이 이 우물의 주인이라고 하네요. Shoes. 우물의 주인인 노인은 무언가 외모가 대단할 거라 생각했던 기대와는 다르게 바짝 마른 몸을 가진 백발의 할머니였어요. 알록달록 선명한 색으로 된 로브를 입고 이 우물을 지키는 노인은 많은 사람들의 존경을 받는 것 같아 보였죠. 역시 부동산이 최고입니다. Where is it? That is soft, but now it's Lady. Ah, lady. Temple? Yeah. Come inside. Oh, Yeah.
Every day is open, but today is not open. 여기는 시바 신뿐만이 아니라 다른 신들도 있는 것 같은데. 여긴 사원이 되게 작네요. 근데 다른 곳으로 가나 봅니다. They come many in the today's like something 10 million people. 와우. That 이제 날이 많이 좀 어두워져서 집으로 숙소로 돌아가야 될 것 같아요. 아직까지 길목에는 여기저기 옷들이 많이 받쳐져 있고요. 오케이. they men, these ladies, they keep this in the men. 이제 사람들도 좀 아까보다는 좀 덜 한 것 같습니다. You see ceremony, Ganga Aarti, in the Pengat. 갑자기 어디선가 나타난 여자분은 서툰 영어로 저에게 와서 이곳에서 외부인은 본 적이 거의 없다고 하며 롤라쿠 쿤드를 설명해주기 시작했죠. 아무런 정보가 없는 이곳에서 그녀의 설명이 없었다면 이곳을 생각과는 전혀 다른 곳으로 오해할 뻔했죠. No, I drive. I don't want money. I don't believe you. You believe? No, Keep. I'm no beggar. I'm not guy. What do you want me? Nothing. Help. No. Sorry. Actually, I have my. But thank you. No, my business. I'm like every Japan, Nihongo. Not Korea. Korea also. I'm Korea. Not Korea, in Japan. Really? Really. Why are you thinking about it? I'm reading the aura. My aura is Japanese? Really? Korea. 하시마시요. 하지 마세요. 하시마시요. 하지 마세요. Yeah. 하지 마세요. Don't do that. 안녕하세요. 안녕하시요. You 사랑하요. You are Nihongo, you there? You not Korea. I Nihongo, I have many Tomodachi. I'm Korean. Okay. Same thing. Back side. Where's Samsung? This iPhone. Okay. This is accent. What about Korean accent? Korean very good. Very shy. Very shy. Japanese is very shy. Show me just passport I have given you. Passport? Passport. Korea. King of Korea. Republic of Korea. My name. Oh, so you are Korea. Nice to meet you. 쇼핑이 끝났습니다. 아이고 잘하네. 오늘 날씨는 맑음. 와이파이가 방 안에서는 잘 잡히지 않아서 문턱에 이렇게 걸치기를 합니다. Hello. How are you? 안시? 안시. Hi 안시. Hi. What is your name? My name is 홍철. Oh. Hi. Hi. Bye. How much? 300? 지금 차가 굉장히 막히고 있습니다. 지금은 바나라스 힌두 대학교로 가는 길입니다. 승객들이 더울까봐 이렇게 천으로 부채질을 해주시네. 가는 길이 많이 막혀서 좀 지루했는데 절 신기하게 쳐다보는 아이들이 앞에 있더라고요. 그래서 그림을 그렸습니다. 아이들도 귀여웠고 약간은 저를 경계하는 어머니 모습도 있었지만 제가 웃으니까 이내 함께 웃어주시더라고요. 아트 뮤지엄입니다. 이렇게 모바일과 카메라를 여기다가 찍지 못하게 넣어야 합니다.
촬영이 금지돼 있어서 목이 쉬었네요. 커피. 대학생들의 낭만, 대학교 내 커피숍인가 봐요. 대학생 여자분이 옆에 앉으시더니 여기 어디에 가야 할지 또 앞으로 어디를 인도에서 가야 될지 알려주셨습니다. 영자신문일 여기 경제학과 학생이라는데 영어로 굉장히 유창히 잘하고 60%밖에 못 알아들었지만 그래서 제가 촬영이 가능하냐고 물어보니까 부끄럽다고 거절하시더라고요. 그리고는 어디에서 왔는지 자신도 여행을 좋아하고 좀 더 많은 여행을 하고 싶다고 말씀하셨어요. 그녀의 얼굴을 카메라에 담지 못해서 이렇게 그림으로 남깁니다. 전체적으로 한 바퀴 돌고 전 돌아가겠습니다. 혼자 만약 여행을 하실 분들은 절대 외로울 거라고 생각을 하지 마세요. 누군가는 또 그렇게 옆에서 말을 걸어주거나 친구가 되려 합니다. 물론 조심해야겠죠. 사람을 잘 보고. 여기가 대학의 중심인 것 같은데 뿅인가봐요. Big, like K-dramas and BTS. Yeah, of course, BTS fan. 3 days ago I came here, Delhi. Yeah. So you are visiting more places in India or you have planned for only Varanasi? I have no plan. South Koreans are also very hardworking. Alright. South Korea also, students, what we have perception, that they also study a lot, Yeah. like in South Korea, Yeah. whatever. So, any problem you are having in India? I'm enjoying this. You're enjoying? Yeah. What is your major? Analytical chemistry. Chemistry? I'm doing PhD in electrochemistry. Fuel cell. chemistry. 전자화학과를 다닌다고 한 대학생들이 멀리서 웃으면서 오더라고요. 그리고는 자기가 BTS를 좋아한다며 저에게 바라나시는 어떠냐고 묻길래 이곳은 참 좋은 곳이라고 대답을 했지만 전 사실 이렇게 그 나라 사람들과 대화를 하는 게 좋아요. 이렇게 절 반겨주셔서 감사했습니다. 멋있다, 그죠? Department of Chemistry. Can I come in here? I'm not student. 5 minutes. Huh? 4 minutes. 4 minutes in here? 여기가 이제 연구하는데 바나라스 인두대학교는 1916년에 설립된 140개 이상의 학과를 가지고 있는 인도의 명문대학교로 세계적으로도 아주 유명한 대학교예요. 이 학교는 인도와 현대의 건축 양식이 조화롭게 섞여 있어서 묘한 분위기를 자아내죠. 그리고 인도 고유의 정원이 갖추어져 있어서 많은 초식동물이 서식하는 곳이기도 합니다. 여기서 잠시 들어가 볼까요? Scientific World of Day. 전자. 와, 아까 밖에서 봤던 그 공간인가봐요. 오, 되게 멋있다. 대학교 공간입니다. 여긴 도서관인가 보다. 조용조용. 엄청 고풍스럽네요. 여기 복도 끝에는 또 뭐가 있을지 궁금하네요. 여느 대학처럼 알림판도 있고요. 여기는 건물 정원인가봐요. 생각보다 건물이 크네요. 이 인물들은 아마 과학자들인가? 이제 한 바퀴 다 돌았으니까 밖으로 나가 보겠습니다. 여기 또 다른 건물이 있습니다. German State 독일어 건가? 대학교의 낭만이 여기 있군요. 와, 독일 스터디면 독일어 공부를 하는 곳인 학생들 작품인가 봅니다. 바나라스 유니버시티.
엄청 평화롭습니다. 여기가 본관 같은 곳일까요? 사방으로 건물이 쌓여져 있어서 저기 대학생들이 공부를 하고 있는데 들어가 보겠습니다. Can I come in? Yeah. Thank you. You're a student in university? Yes. What is your major? 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 Masters. Master? Master. What is master? Masters. Masters. Family social work. Masters. Course Course. PG है. 이제 대학교를 나가서 라시를 먹으러 가보도록 할게요. 여기는 어제 잠시 지나쳤던 라시집인데 이곳 사람들이 줄을 서서 먹더라고요. 그래서 맛이 궁금해서 찾아봤습니다. Hey, look. Yeah, good. Very good. See are some friends. I saw last morning many people in here. 125 years old shop. Really? Yes. 4 generation. 25 years. 125. Picture? Yeah. See you tomorrow. 라시집 아저씨는 제가 카메라를 들고 있으니까 찍어달라고 하는 것처럼 아주 정성스럽게 라시를 만들어 주시더라고요. 라시를 한 입 먹어보니까 다른 집보다 훨씬 맛있던데요. 왜 이렇게 현지인들이 아침에 줄을 서서 먹는지 알겠더라고요. 이 가게가 125년이 되었다는 말이 사실인지는 모르겠지만 너무 친절하신 데다가 라시가 너무 맛있어서 혼자만 알기 아까워 영상에 담았습니다. 여기가 델리 F 로힐라. 자, 어디로 들어가는 걸까요? Excuse me, platform 0 over there. Platform 4 platform, this one. So going down there, it's the end of road? Huh? End of road? No, you have to go this one. This one? It's yeah, it will come on platform number 4. Dhanyawad. I'm also going to I'm also going on this way. Oh, yeah. This. Okay. Hello? 여기서 물에서 기다리고 있습니다. 인도에 와서 인상 깊었던 것은 많은 여자분들한테서 모성애가 느껴졌다는 겁니다. 여자분들이 저를 아들처럼 대한 게 아니라 일반적으로 인도는 세계 인구 1위 국가이기 때문에 어딜 가나 여성들이 많은 나이를 데리고 다니더라고요. 거기서는 뭔가 그런 분위기가 있었어요. 기본적으로 어미의 근심과 사랑의 눈빛이 여실히 느껴지는 그런 게 있는데 어느 나라의 엄마의 사랑은 나라별로 비교할 수 없는 거지만 이게 참 말로 표현하기가 참 힘드네요. 엄청 기다려 기차가. 되게 오래 머물러 있네. 점심시간이라 오래 기다리고. Excuse me. Where is it for? Next coach. Next. 아, 여기 비포? 여기 좌석. 여기 좌석. Excuse me. Can I get in? 11 है ना? 네. 여기입니다. 오. 11. 예. 너무 더운데 출발할 때 에어컨이 나온대요. 아우 여기 찜통인데 너무 더워. 나갔다가 그늘에 있다가 들어와야겠어. Thank you, sir. You're welcome. 밖에 시원해. 120 start. 120 start. Yeah. Yeah.
저번에 사람들이 많이 모여서 기차여가지고 너무 더워서 밖에 나가서 출발하기 전까지 좀 승려분들도 있고 시민분들도 있고 나무위치라 되게 시원해요. All around the world. No. Tour. Only around the Delhi. 델리. 이렇게 올라왔습니다. 저는 위층 칸을 예약했어요. 편해요. 시간이 많이 남으니까 그림을 그리면서 가야겠어요. 사람들이 제 주변에 몰려있긴 했는데 모두 모른 척하고 자신들이 할 일만 하고 있는 줄 알았었는데 누가 저에게 말을 걸자마자 한꺼번에 모든 사람들이 저에게 고개를 돌려 말을 걸기 시작했어요. 어디를 가냐, 얼마 동안 있냐, 어느 나라 사람이냐, 물어볼 게 얼마나 많은지 정신이 없을 정도로 질문을 하더라고요. 옆에 계시던 스님들도 저에게 관심을 보이셔서 저에게 말은 걸지 못하고 쳐다만 보고 계시더라고요. 이렇게 저에게 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다. 자고 일어났더니 거의 도착한 것 같아요. 저 풍선은 어떻게 들고 탄 거야? Excuse me? What's your name? फोटो खींचो ना फोटो नहीं खींचता इससे You English? English? हाँ How are you? How are you? 여기 라시집이 참 많은데 다 자기가 원조라고 하는 것 같은데? 이 동네 고기 냄새에 주범이 여기 있구나. No. No. No, konnichiwa. Where you from? Korea. Korea? Korea. Korea? South Korea. South Korea. Where you go? I just came here. You just coming? Yeah. It was very exciting. Bye. Bye. If you want, excuse me. Not now. I'm talking about tomorrow. If you want to see Amber Fort, No. Water Palace. I just wanna go by myself. No, you go yourself. Yeah. No possible walking. No, You no, need no. transportation. Why not my tuk-tuk, my friend? Okay. Eh, Thank you. Listen, take my number. If you want my tuk-tuk, you call me. No. Why not, yeah? Bye bye. You're Bye. not South Korea. Bye. South Korea. Okay, you are looking for another hostel. So, if you are planning to stay in hotel or guest house, 살다 이렇게 유쾌한 릭샤 드라이버는 처음 봅니다. 자기 릭샤를 안 탄다고 절 북한 사람 취급하는 릭샤 드라이버님 감사합니다. 너무 웃겨서 이 쑥소 돌아가는 길 내내 웃었어요. 보통 저는 외국에 나가서 말을 잘 하지 않는 편입니다만은 이곳에서는 여기저기서 절 너무 좋아해 주시고 사랑해 주시고 관심 가져주셔서 에너지가 빨리 고갈되더라고요. 덕분에 불면증이 있는 제가 여기서는 참 잘 자고 있습니다. 하루밖에 없다 그래가지고 하루 만에 지금 나왔어요. 그리고 다른 호스텔로 가고 있는데 거기 자리 있는지 없는지 확인이 없는데 그냥 방 보고 결정하는 게 가장 좋을 것 같아서 여기 방은 너무 더워가지고 지금 방을 딱 보고 에어컨이 있는지 확인해야거든요. 여기저기 조금만 들렸다가 좀 결정하고 돌아다니도록 해드리겠습니다. 지금 전화를 빨리 예약을 안 한 게 제 잘못이긴 합니다만 사실 이렇게 여행 다니는 게 재밌는 거죠. 너무 편하면 재미없죠. wow, you made the video? 예. Thank you. 스테로 보시죠. Red chili, green chili, very spicy. Roasted pappad, party plain, only with flour, difference masala butter. Okay, separate one. This is spice, very spicy. Very clean. Otherwise, this one very spicy. You can press the party, put it in like this. Yeah. And then mix small and then eat.
and then. No, this one also. Crust inside. Small, right? Okay. Then like this, and then eat. 지금 힘이 나니까 좀 걸어보려고. 동네 한 바퀴 돌려다 너 죽겠네. 더워가지고. 그래서 들어가서 경비를 다시 해야겠다. 하와 마할 앞에 도착했습니다. 이곳은 하와 마을이라는 자이푸르 핑크시티의 상징적인 건축물입니다. 이 건축물은 높이 15m의 5층 규모의 건축물로 왕실 여성들이 밖을 구경할 때 눈에 띄지 않게 창을 벌집 모양의 촘촘한 창살로 만들어져 있어요. 이 창살을 자로카라고 하죠. 이 창살 때문에 시원한 공기가 안으로 들어올 수 있어서 바람의 궁전이라는 뜻이 하와 마을이랍니다. 사람들이 많이 올라가네요. 와, 여기가 비음향당이었구나. 사람들이 많은 이유가 있었어요. 이곳에는 웨이팅 티켓이 있네요. A person who brings milk to you. In English, we'll call him as a milkman, but in India, we'll call him doodh wala. So lassi wala means he prepares a good lassi, or he has a store of lassi. So it's lassi wala. My sister, small sister, she's a big fan of Korean artists. You know, the BTS, and they expect us to be like them. It is not possible. How can I have a clean shave? I think you can. No. Try. Do you like sweet? Sweets, dessert, sweet. Dessert and sweet. No, I don't like sweet. Okay. It's a famous dish from Jaipur. So if you would have like, you should have tried. You should have tried. Did you visit the city palace? Perfectly in the state to visit everything. All day today, I stayed in hotel. Okay. So tired. Acha. So he took half head of an elephant, joined it today. So that's why he has a head of elephant. He had a normal head, and Shiva wanted to meet his wife Durga. And Ganesh didn't knew that he was 이어서 his 가네샤 머리가 코끼리가 된 이야기를 더 해드릴게요. 가네샤의 어머님 파르바티는 목욕을 하기 전에 자신의 몸에서 먼지를 모아 가네샤를 창조합니다. 그녀는 가네샤에게 자신이 목욕하는 동안 아무도 들어오지 못하게 문을 지키라고 지시하죠. 그때 가네샤의 아버지인 시바가 오랜 시간 동안 은둔 생활을 마치고 돌아와 집에 들어가려 하지만 가네샤는 자신이 모르는 이 남자가 들어오는 걸 막습니다. 시바는 자신의 집에 들어가는 것을 막는 이 낯선 소년에게 화가 나서 그의 머리를 베어버리죠. 파르바티가 이를 알고 크게 슬퍼하며 시바에게 가네샤를 다시 살려달라고 요청합니다. 시바는 자신의 실수를 깨닫고 가까운 숲으로 가서 처음 보는 생명체의 머리를 가져오라고 자신의 하수인들에게 명령하죠. 하수인들은 숲에서 처음 만난 생명체가 코끼리였기 때문에 코끼리의 머리를 가져오고 시바는 그 머리를 가네샤의 몸에 붙여서 그를 다시 살려냅니다. 인도의 신들 중에 오로지 가네샤만 머리가 코끼리인 이유입니다. Your dancer? Your dancer? What stuff? No. It's closed. 툭툭 기사가 제 옆에 붙더니 갑자기 내려서 많이 당황했어요. 자기 춤 실력을 자랑하고 싶어 하던데 전 심사위원이 아닙니다. 그래도 평가를 해보자면 나가주세요. Can I get on the bus here? Stop. Yeah, bus stop. I wanna get on the bus. Where do you want to go? कितने नंबर की बस है? यहीं से जाएगी From that. How much bus ticket? पता नहीं 50 rupees around. 50 rupees? हाँ. 50 rupees. 25 25. But 건너서 타라네. 아지. Where is bus stop? Bus.
No, tuk. Body chopper. Very cheap, very cheap. वहीं बैठेगा अपना। Live to me. Everybody no post live to me. Thank you. Thanks, sir. 인도에서 버스만 타고 목적지까지 가는 길은 쉽지가 않네요. 버스가 없다고 자꾸만 툭툭을 권유하는 기사들을 피해서 아주 어렵게 버스를 탔어요. 저 버스를 지금 내려서 바로 타고 가도 된다고 하시네요. Left is open. Only five bus. सभी चीजें देख ले लो ऑटो AC1 रूट डाइवर्ट कर दो AC1 किधर से जाएगी AC1 No bus. Bye. Thank you, sir. 제가 어디에서 내릴지 몰라 호동되고 있으니까 버스에서 서로 모르는 분들끼리 이야기를 하고 절 도와주시려고 해서 참 감사했습니다. 덕분에 목적지까지 잘 도착했습니다. 저 앞에 버스 동량이 있어요. Excuse me, AC1 bus is here? AC1 this way. Over there? Not here, AC1? What? No tuk-tuk by bus. Open the map. Yes, Amer Fort, Panamina Fort. Last way to 7 kilometer straight. Walking distance 7. No, walking bypass. Bypass to 29 number bus. 29 bus. 2025. धन्यवाद. Welcome. 환승을 어디에서 하는지 몰라 두리번거리고 있는데 가슴팍에 문신을 한 남자가 절 잔뜩 째려보고 있더라고요. 왜 그러나 해서 자리를 피하려는데 다가오셔서 어떤 버스를 타는지 너무 잘 알려주셨어요. 스네레님 감사합니다. 아메리카! Your photo? You're capturing photo? No, it's okay. 일찍 내리긴 했는데 한 1km만 걸어가면은 홈트가 있다고 해서 그래도 버스까지 왔어요. 톡톡에 10분의 1 가격으로 여기까지 왔습니다. Indian drink Drink? pure. What makes of drink? Just a minute. Okay. Like a lassi. All right. Right, you're right. This is Indian drink. Yeah, also. Energy drink. 지나가다 충전 케이블이 망가져서 들어갔던 가게인데 저에게 인도 전통 음료라고 내어주시더라고요. 사실 낯선 곳에서 아무 음식을 받아 먹으면 안 되는데 주인 아저씨의 진심이 느껴져서 한 잔 마셨는데 맛있더라고요. 그 왜 짜이 같은 맛인데 짜이 좀 묽은 맛이에요. 맛있더라고요. 거의 다 왔습니다. 여긴가 본데?
이 문을 지나면 나올 것 같은데. 나왔습니다. 이곳의 이름은 파나미나 가쿤프라고 해요. 엠보폰트에 가기 전에 잠시 들러가지고 구경하러 왔어요. 인도에서 흔히 볼 수 있는 고대 건물인데 주변에 작은 사원들이 있어서 잠시 들러서 갈 수 있는 좋은 여행지입니다. 인도의 계단식 건물은 여러 면으로 접혀있는 계단으로 내려가 물을 기를 수 있는 구조로 되어 있고요. 그뿐만 아니라 사회적 교류나 종교적 행사도 함께했던 커뮤니티의 기능도 같이 갖고 있어요. 마치 신전 같아요, 그죠? 여기는 엠보포트로 올라가는 길인데 차들이 엄청 밀려있네요. You want a lift? You want lift? You go by jeep, no problem, no charge. No charge. No charge. Thank you. Welcome. Thank you, sir. You are from which country? Korea. Korea. You are single person only. You are friends No friends. in India. Only single. Yeah, only single. Good. He's saying, why you come lonely? I have no friends. Porto is so far from here. Take selfie. Yeah. Hello. Hello. I'm dying. I'm dying. Relax. Come Bhopal. We all enjoy. Yeah. Enjoy. There's also lot of forts in Bhopal. Name? What's your name? Name? My name? Yes. Kim. 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 Kim Jong-un. No Kim Jong-un. Yeah, you're nice. You have nice mustache. Massage. Myself Aman. Aman. Pramod. Promote. Swapnil. Huh? Swapnil. Soapmill. Next time you come, please visit Bhopal. Sure. You I hope take that my number. city- 들어가기 앞서 간단하게 엠버포트에 대해서 알려드릴게요. 엠버포트는 엠버팰리스라고도 하고 자이푸르에서 11km 정도 떨어진 아메르타운에 위치하고 있어요. 그래서 아메르포트라고도 해요. 지금 우리가 서 있는 자리가 바로 첫 번째 공강인 잘립 초크라고 불리는 중정입니다. 포트의 정문인 수라즈포를 지나면 나오는 곳인데 엠버포트를 시작하는 가장 큰 중정이에요. Hello. Your girlfriend? No, my wife. Oh, your wife. She's my wife. Aviraj, say hello. His name was Kim. My name is Kim. Kim. Korea. South Korea. Yes. अपन अपने पैसा अपनी दे देंगे. 이곳은 마국간과 군인들의 방이 있었고 이곳에서 군대를 소집했었어요. 그리고 신라 대비 사원이 척구의 오른쪽 위치에 있는데 지금은 닫혀있고 오로지 안으로 들어가는 통로로만 사용하고 있죠. 두 번째 공간은 저 멀리 보이는 D1이암이라는 청중홀이에요. 이곳은 27개의 기둥머리에 코끼리 모양이 있는데 오래전 왕과 왕실 손님들이 회의를 하거나 청중들의 청혼을 받던 곳이었죠. 그리고 저 뒤에 보이는 들어간 문은 가네시폴인데 세 번째 공간으로 들어가는 문으로 오래전 왕과 왕비가 개인 공간으로 들어가는 정문입니다. 이 문으로 지나면 어떤 어려운 일도 극복할 수 있다는 이야기가 있죠. 그래서 사람들이 가네시폴 앞에서 사진을 엄청 찍어요. 지금 보시는 세 번째 공간은 숲 니와스와 디와니카스 그리고 쉬쉬마할이 있는 공간입니다. 지금 들어온 공간이 쉬쉬마할 골 궁전으로 수많은 작은 골 조각으로 장식되어 있죠. 이곳은 특히 여왕들이 비공식적으로 행사를 가질 수 있는 공간으로 만들어져서 밤에 촛불을 몇 개만 켜놓고 있어도 골 조각 때문에 방이 환해지는 아주 아름다운 공간이죠. 지금 저 친구가 거울에 비친 저를 찍는데요. 저렇게 찍는 게 유행처럼 되어 있는 것 같았어요. 그 친구들과 함께 다니다가 너무 뛰어다니면서 구경하길래 제가 자꾸 뒤처지더라고요. 결국 저는 벤치 앉아 휴식을 취했고 그들은 마지막으로 저와 인사를 하고 헤어졌어요. 너무 고마웠던 친구들이었습니다.
never saw Korean in Jaipur. Korean in Jaipur? No, never, never. So you came here alone or with a solo travel? Yeah, solo travel. I came here 1 month ago. Is your first time in Jaipur? Yeah, right. First time. In India or in Jaipur? Jaipur, first time. India, first time. So your flight is from Delhi? Flight? No, by train. Came here by train. Right. Famous food. Yeah, a famous food. हाँ. Dal bhati churma. Dal pati tuma. Dal Pati bhati tuma. churma. Churma. हाँ, churma. Churma. Dal. Bean. Pulses. Pulses. Pulses, yes, dal, pulses. Beans, pulses, and bhati like wheat hota? Wheat, rice. 저를 목적지까지 태워준 남자들이랑 헤어지고 나니까 옆자리에 인도 여자분들이 와서 앉더라고요. 제가 한국인이라서 궁금한 게 많았나 봐요. 한참 이야기를 나눈 뒤에 함께 포토를 돌기로 했죠. 이 친구들 사진을 엄청 찍더라고요. 역시 어느 나라 할 것 없이 여자한테 셀카는 여행지에서 필수 조건인 것 같습니다. फोटोग्राफर चलो फोटो खींचो भाई तो रुको तो सही ऊपर चलते हैं 저 앞에 호수가 하나 보이죠? 저기는 마우타 호수입니다. 오래전에는 엠보포트에 물 공급하는 아주 중요한 호수였었죠. 호수 중앙에 있는 정사각형 모양의 섬에는 포프란이 심어져 있어요. 이 호수에서는 1년에 한 번씩 가네샤가 호수에 잠기는 차투루티 축제가 열린답니다. 다들 정말 열심히 사진을 찍네요. 와, 엠버포트가 이렇게 복잡한 이유는 왕이 왕비와 후궁을 만나러 가는 동선을 아무도 모르게 하기 위해서라고 해요. 그래서 이렇게 길이 좀 복잡해요. 아무나 못 들어오게끔 되어 있죠. 그리고 외부였던 자객이 왕을 시하려고 들어왔을 때 왕을 해하지 못하게 자객이 길을 못 찾게끔 하는 용도이기도 해요. 여긴 제나나와 바라다리 공간인데 가운데 보이는 저 건물이 바라다리예요. 그 주변을 둘러싼 건물이 제나나고요. 바라다리는 일종의 공연장으로 왕을 위한 공연을 하면은 왕비와 후궁이 살고 있는 제나나에서 여자들이 왕과 공연을 봤다고 해요. 왕은 그 수많은 여자들의 시선을 은근히 즐겼다고 하죠. 그 공간이 바로 이곳입니다. 내려가는 길에 보면 이렇게 인형극을 하는 모습도 보입니다. Can I get in there? visit Yeah, visit. sorry No? Not allowed. They are only around students and the persons who are with his friends. No. You can go for JNU. Where is JNU? We are from JNU. We want to go there. Oh, really? Not IIT. Not IIT, that is India's best university. IIT is best university. No, it is not university, it is a technical institute. Where can I go to? Yes. We also from there. You have to take bus. We have a course Indian in students who are studying. I am studying Chinese. Chinese. many students studying Korean. I have friends who are studying Korean. And many Korean friends also came to JNU. How much? 80 rupees. 80 rupees. And then we will be spy for our country in China. And it's the truth. Be serious. 델리에서 인도공과대학을 가려다가 JNU 대학생들을 만난 것은 정말 행운이었어요. 처음에는 이 친구들을 따라갈까 많이 망설였는데 대학교에 들어가고 나서 잘 왔다는 확신이 들더라고요. JNU 역시 들어가려면 허가가 필요한데 대학생들 덕분에 함께 들어가게 되었죠.
You know Korean? 안녕하세요. 잘 들었어요? 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 야, 여기가 기숙사랍니다. 이 친구가 한국어를 할 줄 아네. 지금 여기 따라가고 있는데, 이거 어색한데요? You learn Korean? Yes. Second year student. 이학년. 이렇게 넷이 있는 거예요? 넷이 여기 살아요? No. 중국 사람. 중국어? 중국 언어. 중국 언어. 이노죠. 셋다 중국 언어, 한국 언어. 한국 언어. 네. 2학년. 2학년? 총 4학년까지? 5학년까지? 5학년까지? Bachelor's for 3 years, Master's for 2 years. You wanna go Korea? 네. Oh, really? You have never in Korea? No. After 3 years more. 3 years more? After bachelor's, maybe. 다들 못 알아듣죠? I have met many Koreans. They visit our center. 누구 방이에요? 투? 네. 이렇게 베스트 프렌드? 친한 친구. 왜 이 친구들 중국어 좋아한대요? 한국어 안 배우고? Less home. 레스형? 착 home. 착수형? Entrance for entrance. For entrance? They got less marks. Less. 중국 직업. 중국 직업? You don't. So you wanna go Chinese? Yeah. We have already told you why we are learning Chinese. We have to go. We will spy in China. 여자친구 있어요? 저요? 그는 없어요. 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 어디 없어요? 네, 있어요. 이 여자친구 있어요? 네. You have a girlfriend? Yeah, I have. You just say But she's not here. Fan 친구 practicing kuchichum. The festival, the Angal Nal is celebrated widely in Genuine Center, Korean Center. Korean Center is funded by the KCCI. Who did not get in admission in India, they go there to learn Korean. See, me in Hamburg. Yeah, it's you? Yeah. How many people do you? 40. 40. Why you like Korea? Don't like much, but I don't have money. Means I want to study these South Asian languages, on which I prefer Korean more than Japanese and Chinese. That's why I chose Korean. About the culture, I am not interested in K-pop or something. Development of Korea, how the Korea has developed itself economically. Means the independence time of both Korea and India is almost same. We got independence in 1947 and Korea in 1950. See the development of Korea and now our development. Means Korea is far ahead of us. I am not saying that we are far behind, but as compared to India, Korea is far better than India. The better living lifestyle and everything. And you can look into both. You can compare North Korea and South Korea also. See the life of North Koreans up to now. Have you watched any of documentaries of these? Those who escaped from North Korea, South Korea, what do they call? Defectors. Yeonmi Park, have you heard name? 누구지? The guy? Girl? Girl, Yoja. She is very famous. She is from North Korea. Yeah. She migrated from North Korea to South Korea. Last semester we had a whole book on her. Means what difficulties, what hardships she had faced during her travel from North Korea to South Korea, and what kind of lifestyle is there in North Korea as compared to South Korea. She is very famous. Yeonmi Park. You may see. No, it's okay. 일백 60점. 한국어 학과 학생 모두 160명. 네. 학년만 40명. See. Your bang. Excuse me. Hi. Philosophy. Nice to meet you. 역사. History. 역사 학생. History. Excuse me. You're bad. Yeah. और ऐसा मैंने this is also a famous building in India. J.L. Nehru, the founder of university. Founder. And also first prime minister. Around greenery everywhere. Yeah. The Thusukwan. 도서관. Your Korean is good. 도서관. Only I know Thusukwan. Thusukwan is same in Chinese Same and in Chinese as well. Korean. Pronunciation same. Five. 다섯 만 책. 책 요만 권 있다. Can I get in? Here? Yeah. No? You may, but No. you may not have access. No.
It's for students only. 오케이. 학생들만 들어가니까. 오케이. This dog is student? No, no. Hello. 학교 다니셨대. 이 학교 가방들을 이렇게 놔둬도 되나? 선배. 선배. 안녕하세요. 한국어과 선배님이신가요? 나는 한국인이죠. 원석이요. 반갑습니다. 네. तुमको पढ़ेगा कौन? कंट्रीज जैसे रशियन 1 लाख बुक दे दी थी उस टाइम। Chinese? चाइनीज बुक्स। Not 11. It is called. This symbol is for earth. Earth. Earth and soil. Soil? Soil. Soil. 현대 정치사 외교로. I think you cannot read this difficult. I can read all. It is I difficult. will not understand, but Yeah. I will read. I can read all. Yeah. Thesagon. 대사전. Thesagon. 이승 is really famous in Korea. This guy is Publisher of this book. Yeah. 한국어. 이석반 어디에 놓을까요? Not this much. Where can I put in this book? I can. This is Kyo. This is Kyo, no? 문. Not 교. And this is Hanguk. Han. 어. No, Han. No. Yeah. No. 일본어. We have similar flow lines like Kuchan. We can go 9층? Let's go. Wow. These are very old books. Yeah. This Hindi? Hindi books? No, this is Bengali. Bengali. If you go to Kolkata, you will Indian see this language, language. Bengali, Maithili, Marathi, Rajasthani, Gujarati and Bhojpuri. Different regions. There are many languages in India, around 30. Really? Sir, as you take Russian class. You get I don't know what do we say to canteen in Korean? Canteen Korean? Canteen, what is canteen? सुझाव देंगे यहाँ पे कुछ मिलेगा भी SL Ono Khonmol Il. 언어 건물이. 네. आपको सिर्फ डिपार्टमेंट का पता अभी क्या है? वो चीज़ Bekok Haksingbari Khonmol. for freedom. For freedom. Inside the university. सेंटर में ऐसा कमरा ये था. नेहरू 대학교 한국어학과. 네. Like Chinese, Japanese, Korean. Yeah. Southeast Asian. 오. 부채춤. very good. 부채춤 추고 있는데. 오. 아, 예, 안녕하세요. 선배님. 1학년? 네, 저 이거. 대학원생. 네. 한국어 잘하시겠네요, 대학원생이면. 아니에요. 잘하시는데요? 저 많이 구경하고 있습니다. 네. 이거 많이 돌아다녔는데, 뭐 또 더 구경할 데가 있어요? 더 제가 어디 가보셨어요? 도서관, 그리고 여기 기숙사. 기숙사가 제일 좋던데요? 기숙사? 기숙사. 또 가볼 데가 있어요? 네, 있어요. 어디 있어요? 네. 자유원 같은 거 친구들이 그냥 심심할 때 좀 바위들이 있는 바위? 네. 그런 데가 있어요? 가까워요? 바위는 한tum 가까워요. 가까워요? 가봐도 돼요? 같이 가요. 네, 다 같이 가요. 네. 서울 말고 또 아는 도시 있어요? 네, 부산, 부산. 네, 광주, 부산. 이거 반장님. 반장님 우리. 반장님 네. 오, 안녕하세요. 이거 아주 큰 대학교예요. 아주 큰 숲도 있어, 산도 있어, 동물도 여러 가지 동물. 동물도 있어요? 네네. 학생. 1등 학생이 여자예요. 오, 1등 학생은 여자라고. 다 볼리. 따라와. 응. 처음 왔어요. 여행하러 왔어요. 여행.
कल क्या आज से चालू हो चुका है क्या सबको योंग योंग में समझ रखा है बुद्धि वही तो बुद्धि बना के वो भाई पीठ पीछे ही बोल सकती है मना करने का I'm down country here. ही इज आवर फ्रेंड अभी तो आर्ट एंड क्राफ्ट 인도 음식 먹어봤어? 인도 음식은 매일 먹어요. 매일 먹어요? 한국 음식 안 먹고 지금 한 달 동안 인도 음식만 먹었어요. 무슨 제일 좋아하는 것이에요? 음식? 음식. 요가. 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 I like, 요가 좋아해요. 좋아해요? 좋아하는데 해보고는 싶은데 할 기회가 없었죠. 한국에서도 요가 학원이 되게 많아요. 나중에 한국에 와서 일을 할 거예요. 한국에서 한번 장학금으로 가면 거기에 공부하고 싶어요. 거기서 그 다음에 한국으로 가면은 한국에 또 일하고 싶을 거예요. 네, 일하고 아니요 인도에서 일할 거예요. 한국말 왜 배우는 거예요? 돈을 많이 벌기 위해서. 돈 그거 맞아요. 네. 이제 여기 가면 인도에서 할 거예요. 아무 사업? 네, 사업. 제가 관광객부에서 관심이 많아요. 확실히 인도가 한국 TV에 요즘에 많이 나오다 보니까 한국 사람들이 점점 여기 많이 오려고 해요. 그러면 관광 사업이 괜찮은 닭, 치킨 못 먹어요? 옛날에 안 먹어요. 안 먹어요? 지금 먹어요. 지금 먹어요? 애들이 먹어요. 먹어요. 네. 요즘 먹어도 돼. 요즘은 먹어도 돼요? 문화가 많이 바뀌었어요? 네. 고기를 먹어야죠. 그냥 치킨, 소고기 먹으면 안 돼요. 네. 여기 북쪽에 돼지는 되고. 네, 돼지고기도 안 북쪽에 돼요. 있는 사람 소고기 안 먹어요. 동쪽에 있는 사람 먹어요. 먹어요. 좀 문화가 아주 달라요. 네. 겐지스강에 들어가 봤어요? 네. 어릴 때 아니요. 몇 년 전에. 사람들 많이 들어가서 이렇게 놀더라고요. 힌두교는 이렇게 하면 아주 만족해졌어요. 중국어 학생. लोग बात करे तो करे कि आई एम सॉरी इंग्लिश में बात कर सकते 오늘 휴일이라서 여기에 사람들이 많아요. 추석 때 한국인 뭐 있어요? 뭐 먹냐고요? 네. 떡 알아요? 떡? 네, 떡 알아요. 송편? 갈비? 갈비, 네. 갈비. 전 알아요? 전? 전통 음식. 전통 음식 전이 뭐냐면은 한국식 팬케이크. 팬케이크. 파, 베지터블 팬케이크. 그냥 음식 먹어요? 술 먹어요. 아침부터 저녁까지 죽도록 먹어요. 미국에서 치면은 땡스기빙이니까 조상에서 감사를 드리는 날. 가족끼리 모여가지고 전부 다 밥 먹고. 요즘에 한국 사람들이 왜 가족랑 같이 안 살아요? 가족끼리 따로 살아요? 이렇게요? it's a good question. 예전에는 뭐라고 설명해야지? 예전에는 이렇게 같이 대가족끼리 있는 게 이제 전통이라고 생각했는데 그것도 이제 우리가 문화가 많이 바뀌어가지고 이거 같이 좀 모여있기를 해졌어? 좀 답답하고 좀 불편하고 같이 점점 따로 살려고 해요. 네. 인도는 대가족 사회죠. 네. 아직까지 우리가 다 같이 살고 있어요. 인도에서 기독교는 아주 많아질 거예요. 기독교가 많아져. From here you can see. You can. 꾸투미나르? Yeah. Where? 보고 싶어? Where? This side. 여기에서 오면 볼 수 있어. 여기 찍으면 돼. 그들은 우리와 다른 문화와 가치관을 가져서 우리와 많이 다르다고 생각했어요. 그런데 그들과 한참 얘기를 나누고 나니 사회로 나가기 전에 무엇을 해야 할지 걱정하는 우리와 전혀 다를 것 없는 꿈 가득한 청년들이었습니다. 길에서 우연히 만나서 여기까지 온 인도 대학생들과 함께한 짧은 시간은 저에게 큰 선물 같았습니다. 앞으로도 기억에 많이 남을 것 같아요. 이제 개인 제품들이 좀 잘 찍혀요. 배부른데? 이슈 그룹이 맛집이네. 그 파니푸리 어땠어요? 맛 어때요? 좋아요? vegan chicken 좋아요. vegan이기 때문에 사람들이 많아요. 이 사람 너희 한국에서 이런 음식을 만든 사업 설립하고 싶어요. 노동자 되고 싶어. 안녕하세요. 고맙습니다.
예. 와, 여기 주변을 좀 돌아다닐까 합니다. 시작할 때는 동네 한 바퀴 도는 게 제일 좋은 것 같아요. 여기 입구가 있네. 들어가 볼게요. 아, 신발을 또 벗어야 돼? 그렇죠. 이렇게 신발 티켓을 주는 게 정석이죠. 두건을 직접 씌워주시려나 봅니다. 친절하게도 이렇게 해주셨어요. 입구에 칼을 차고 창을 든 사람이 있어서 좀 겁이 났는데 가까이 오시더니 두건을 직접 머리에 씌워주시네요. 타지에서 어른들한테 사랑받는 아기새가 된 기분이라 기분이 좀 좋았어요. 친절하게 대해주셔서 감사합니다. 여기 사람들이 좀 더 건장하고 크고 다부진 느낌을 받아요. 잘 먹어서 그런가요? 이거 진짜 크기로 사와될 거야? 지금부터 밥을 먹어? 야, 이거 먹어줘야 돼. 밥 먹는 게 아니구나. 못 먹는 건가? 이게 뭐지? 이거 저도 한번 사 먹어보겠습니다. How to? I have Just a small amount. okay. Just 10 plus. So. Take it and add to the sale. 오케이. 이렇게 너무 많은데? 아, 여기에 기부를 하는 거구나. If you want. 예. Can I eat? 이렇게 기부를 하고 먹을 수 있으면은 달라고 하면 이렇게 여기는 먹는 데가 아닌가? 밥은 어디서 먹어? 저는 밥 생각밖에 없네. 안에 안 들어가고 밖에서 다들 이러고 있네. Char. 예. Char. Keep char. 1 minute. 아. कौन सी जगह दे रहे? अमेरिका में अमेरिका? No, कोरिया. कोरिया कौन सी जगह में? कोरिया. लंगर खाओगे लंगर? तो 왜 이렇게 잘해주시는 걸까요? 여기가 식당인가? और नहीं तो ये ना आप पे समझना काम करेंगे देखिए उम्मीद है 사원에 들어가서 나올 때까지 모두들 너무 친절해서 내가 인도 온 게 맞나 싶었어요. 아무것도 모르는 외지인에게 자신의 문화를 알려주려고 하는 모습이 참 고마웠습니다. 암리차르의 문화는 인도의 다른 지역보다 사람들이 여유가 참 많아 보였어요. 그래서 저도 덩달아 마음의 여유가 생기더라고요. 여러분이 인도 오신다면 이곳 암리차르에 꼭 들리시면 좋을 것 같아요. 여기서 일주일 동안 있으면서 밥값은 거둘 수 있겠네요. इथों 8-9 किलोमीटर पे है ना ये लो दिखाउंडा 6 किलोमीटर रोड गया 150 रुपया क्या हमने यू वांट टू ईट समथिंग Yeah, go. Restaurant. ओके वेट No. वेट टेक दिस Oh, दिस इज सैंडविच it's for free? सैंडविच Free? फ्री Really? फ्री ऑफ कॉस्ट Oh, thank you. दिस इज गुरुद्वारा एवरीथिंग इज हियर इफ यू वांट टू ड्रिंक अ टी No. नो ओके It's okay. all sick people is very helpful What is the name of food? is sandwich bread sandwich Sandwich? Yeah. Just sandwich? Sandwich. 맛있어. मोटरसाइकिल करे वीर ने लाता 여기가 마칸피시고 뭐야 왜 다들 일어나시나? 나도 일어나야 하나? 오늘 세계 크리켓 대회 결승전 하는 날이래요.
경기가 크리켓 경기가 여기선 진짜 대단한가 봐요. 인도가 호주한테 11점 앞서고 있네요. 기찻길 차단기가 내려왔는데 사람들이 그냥 건너네요. 그냥 건너도 되나? 겁이 없네요. How much is it? This one is 100. 100. 이곳 암리차르는 델리와는 다르게 가격으로 장난치는 일이 거의 없었어요. 정해놓은 가격으로 더 이상 받지도 않고 깎아주지도 않더라고요. 같은 인도인데도 다른 지역과는 다르게 사람들이 차분하고 좀 신사적인 느낌을 받았어요. 시크 교도들이 이 도시 사람들을 거의 먹여 살린다고 하는데 그만큼 마음의 여유도 많은 도시인 것 같습니다. 또 두 번을 써야 되군요. 황금사원이에요. 암리차르 황금사원의 공식 명칭은 하름판디르 사히브입니다. 인도 펀자브주 암리차르에 위치한 시크 교회에서 가장 신성한 사원이죠. 사원의 상층부는 금으로 덮여있어 황금사원으로 불리고 중앙에는 성스러운 암리트 사로바르 호수가 있습니다. 사원 내부에는 시크 교회 성경인 구루 그란트 사히브가 안치되어 있으며 매일 수만 명에게 무료 식사를 제공하는 세계 최대의 급식소가 운영됩니다. 이제 밥을 한번 먹어볼까요? 여기는 사람들이 모여서 짜이를 마시고 있네요. 사람이 참 많네요. 여기에서 밥을 먹나 봅니다. 사람이 많아요. 아이고. 시크교에서 사람들에게 무료로 밥을 나눠주는 것은 시크교의 중요한 전통 중 하나인 랑가르라고 합니다. 랑가르는 모든 사람에게 인종, 종교, 성별, 계급에 상관없이 무료로 제공되는 공동 식사입니다. 이렇게 두 손을 모으고 합장을 한 다음에 밥을 먹기 시작합니다. 이제 음식을 나눠주기 시작했어요. 먼저 난을 이렇게 나눠주시고요. 나는 이렇게 두 손으로 받아서 먹어야 한답니다. Friends also only one person coming into Korea. Your friend is not coming. Any of family. Okay. 국이 아니라 카레군요. 카레를 이렇게 담아주십니다. 이 물통이네요. 이렇게 물을 주십니다. 이 하얀 음식은 커드라고 하는데 유산균 음료랑 맛이 비슷해요. 잘 먹었습니다. 옆에 앉아있던 모녀는 저에게 어떻게 먹어야 하는지 알려주시더라고요. 밥을 다 먹고 일어나려고 하는데 더 먹으라고 계속 권유하시더라고요. 친근한 옆집 아저씨 같았어요. 한 3시간 만에 나온 것 같아요. Your country? Change to the change to the dollar. 1, 2, 3, 5. $1 is 14 Bitcoin. It's good. Do you see the first time in India? No, second time. Okay. Okay, bye. Platform पर पहुंचे, आपको
आलू पराठा दही पराठा खाने के लिए खाना सर खाने के लिए 31 पे दो 30 पे हम नंबर 300 300? yes yes एक 100 के साथ yes हो गए ना अच्छा अच्छा 150 वाली मैं समझे तू उठा ली 150 रुपीस ए देने ए टू नहीं वन का Yeah. 150? हाँ yes You say 300? yes yes considered for both of us you have to pay only 150 150 Excuse me, I don't have change. next stop Delhi? Delhi okay खाना में खाना 자, 먹어보겠습니다. 이건 난인가요? 마지막 델리입니다. 또 여기 인도로 올 수 있을까 모르겠네요. 일단 여기서 한 2, 3일 정도 지내고 다른 곳으로 가야겠죠. 나빈 형제들을 모두 그려서 벽에 붙였어요. 비디오야? 와 이거 완전 드래곤볼의 아니 북두식으로 나오는 했는지 좀 배우려고 레시피를 공유해 주겠답니다. 그래서 여기 키친웨어 네 이렇게 돼 있고 wait 지금 안에 들어오면 안 되는데 저 허락해 주는 거예요. 큐야 큐 this fried fry like this अरारोट का निकल गया था 컴플러 이렇게 기름에 튀기면 되는 거예요. fry this fry 파프리카를 이렇게 잘라줍니다. 이렇게 잘 잘라주고요. I like spicy. less Add more. Indian style. No, too much spicy. I like too much spicy. 오케이. 청양고추 같은 게 있다. 토마토? 토마토도 이렇게 잘라서. 프라이팬에 기름을 두고요. 가열합니다. 바니를 이렇게 기름에 먼저 튀고 있거든요. 그동안 기름을 충분히 가열시키고요. 갈릭. 마늘 기름을 냅니다. 마늘을 다진 마늘 진저를 잘게 썰어서 생강이죠, 생강. 잘게 썬 생강을 이렇게 넣고 남은 채소들을 마저 넣어줍니다. 그리고 기름에 볶아줍니다. 그리고 튀김 물바니와 함께 실리를 잘라서 함께 넣어주고요. 그리고 다시 잘 볶아줍니다. 그리고 물을 부어야 해요. 그리고 끓여주고요. 소금 좀 뿌려주고
Like Ajinomoto. Huh? Ajinomoto. Ajinomoto. yeah. Ajinomoto. What is it? Like ginger and garlic. Ginger and garlic. And tomato sauce. Huh? Spicy sauce. Spicy sauce. Not too much. Szechuan, this Szechuan. Can I make this? Garlic and Ginger and garlic and tomato. Tomato. And also red chili. red chili. Okay. What is it? This also red chili. Okay. red chili 들어갔고요. This is soya sauce. 소야 소스. 이 레드 칠리 소스. This is like a vinegar. 비니건. 이렇게 좀 넣고. And little bit color. Red color. red color. 오일. Red color. red color. Color. 이렇게 봐. 이렇게 먹어요. Also pepper. Pepper. Black pepper. Black pepper. Black pepper powder. Bell pepper. Powder. 넣고. And like onion, green onion. green onion. 파 매운파. 파를 좀 넣고. 그리고 튀김 바니를 넣어요. 좀 크리스피하게 밀가루인가요? 이게 전분가루인 것 같은데? 밀가루를 이렇게 개어가지고 뭐 저게 다 끓이는 거니까 살짝 음식이 걸쭉해지면 거의 다 된 거예요. Little bit like oregon. 오리건? Little bit oregon. This one and this. What is the name of this? Oregon. 오리건. 근데 완성이에요. 어떤 나이? One now also out. And garnish. What is this? This is the white dill. White dill. Coriander. 고수. 그리고 Now it's okay. it's okay. Oh, it's complete. Thank you. Thank you so much. साथ पानी में पैक करना है. 저렇게 이제 만든 걸 제가 지금 먹어보겠습니다. 와, 이게 중요한 정보네. 저기 갖고 와요. 이거에 이게 칠리 바닐입니다. 이게 지라다이스라는 건데, 굉장히 깔끔해요. 근데 향신료가 포함되어 있어서 무슨 향신료인지는 이름을 잘 모르겠는데 그냥 깔끔해서 어디에 같이 먹기 좋아요. 이제 인도에서 가장 부유하고 가장 교육 수준이 높은 도시 중 하나인 찬디가르에 왔습니다. 보통 인도를 떠올리면 델리의 끝없는 교통체증, 뭄바이의 거대한 인구와 혼란스러운 바라나시를 생각합니다. 하지만 지금 제 앞에 펼쳐진 풍경은 우리가 알던 인도와 조금 다릅니다. 반듯하게 뻗은 도로와 정돈된 가로수, 그리고 규칙적으로 나뉜 도시구역. 실제로 이 도시는 세계적인 건축가 르 코르비지에가 설계한 세계 최대 규모의 계획도시 가운데 하나입니다. 그런데 더 놀라운 것은 인도 전체로 보면 국민 5명 중 1명 정도는 아직 글을 읽고 쓰는데 어려움을 겪습니다. 하지만 찬디가르는 다릅니다. 시민 대부분이 글을 읽고 쓸 수 있을 정도로 높은 교육 수준을 갖고 있죠. 1인당 소득 역시 인도 최상위권. 인도의 금융수도인 뭄바이가 가장 많은 돈이 모이는 도시라면 찬디가르는 시민 한 사람 한 사람이 가장 높은 수준의 소득을 누리는 도시 중 하나입니다. 왜 찬디가르만 다른 도시와 다르게 특별한 걸까요? 인도에서 가장 거대한 실험장이었던 찬디가르를 여행해 보겠습니다. 르코르비제 센터는 단순한 박물관이 아닙니다. 이곳은 세계에서 가장 유명한 계획도시 중 하나인 찬디가르가 태어난 장소이죠. 1950년대 인도 정부는 새로운 도시를 만들기로 결정했어요. 그리고 그 임무를 현대의 건축의 거장인 르코르비지에게 맡겼습니다. 르코르비지에는 도시를 하나의 살아있는 몸으로 생각했어요. 행정기능은 머리, 상업지구는 심장, 산업지역은 팔, 주거지역은 몸통처럼 역할을 나누었던 거죠. 그 결과 탄생한 것이 바로 찬디가르입니다.
도시는 바둑판처럼 정리된 섹터로 나눠져 있고요. 도심을 관통하는 큰 도로와 주거지역으로 들어가는 작은 도로를 분리해서 교통 흐름과 보행 안전을 동시에 고려했던 거예요. 그리고 도시의 가장 북쪽에 있는 캐피털 컴플렉스를 배치를 했는데요. 입법과 사법, 행정이라는 국가 권력의 세 축으로 건축물을 구성했습니다. 오픈핸드는 그 한가운데서 열린 사회와 민주적 소통을 상징하고요. 이곳에는 고등법원과 의사당, 행정청사가 모여있는 곳으로 도시의 머리이자 상징입니다. 찬디가르는 우연히 성장한 도시가 아니에요. 한 건축가가 미래를 상상하면서 그린 선들이 70년이 지난 지금도 도시 뼈대가 되어 남아 있습니다. 르코르비지에 센터 밖으로 나가는 길에 작은 공간이 하나 더 있었는데요. 관람객이 직접 그 시절의 프레스기로 판화 작업을 해볼 수 있게 만들어 놓은 장소였어요. 이렇게 찰흙으로 모형도 만들고 그림도 그릴 수 있게 해놓았더라고요. 여기는 르코르비지에 센터의 건물 후면과 야외 정원인데요. 르코르비지에가 찬디가르라는 인도의 기후와 척박한 환경에 대응하기 위해서 고민했던 흔적들이 고스란히 드러납니다. 건물 외벽을 따라 격자 모양으로 튀어나온 콘크리트 구조물들은 브리스 솔레유라고 하는데 햇빛이 창문으로 직접 실내로 들어오는 것을 막아서 실내 온도가 급하게 올라가는 걸 막는 거죠. 이거는 르코르비지의 대표적인 친환경 건축 장치입니다. 이 카페는 르코르비지 센터를 관람하고 나온 방문객들이나 현지인들이 자연스럽게 들러서 커피와 브런치를 즐기는 문화 공간 역할을 하고 있죠. 이제 밖으로 나오다 보면 바로 보이는 이 건축물은 찬디가르 도시계획의 일환으로 직접 디자인한 르코르비지에 버스 정류장입니다. 르코르비지에는 도시가 지저분해지지 않도록 콘크리트 외곽 프레임의 크기, 높이, 필로피의 깊이를 법적 규격으로 고정해버렸어요. 상점 주인들은 이 정해진 콘크리트 틀 내부에서만 인테리어를 할 수 있었고 간판의 크기나 위치조차 가이드라인을 따라야 했던 거죠. 이제 고등법원으로 가는 길인데요. 가는 길에는 사람들이 거의 보이지 않는 이유가 거의 차로 이동하기 때문입니다. 이제 고등법원 뒤편에 도착했습니다. 고등법원 뒷면은 건물 전체가 정교한 콘크리트 격자형 그 차양 루버로 뒤덮여 있어요. 이 단순한 평면 외벽이 아니라 이 깊이감 있는 콘크리트 프레임들이 튀어나와서 인도의 강한 햇볕이 실내 사무실로 직접 들어오는 것을 완벽히 차단하죠. 르코르비지에는 자신이 정립한 인간 신체의 비례의 황금 분할인 모듈러 시스템을 이 뒷면 파사드 그리드 수치에 엄격하게 적용했어요. 실제로 판사들, 법조인들이 일을 하네요. 저는 그걸 생각을 하지 못해서 고등법원인데. 여기는 이렇게 건축물의 이정표가 서 있어서 사람들이 어디로 갈 수 있는지 잘 표시를 해두었네요. 찬디가르 행정지구의 생생한 점심시간 풍경입니다. 검은 법복을 입은 변호사들과 길거리 노점상 그리고 쏟아져 나온 사람들이 만드는 역동적인 일상의 에너지가 잘 느껴지죠. 평소 보던 인도 사람들의 모습과는 뭔가 많이 달라서 참 멋있더라고요. From which country you are? I can get pass ticket. Yeah, you can get ticket and you can go inside, but you cannot shoot it. Okay, thank you. From which country you are? From which country? Korea. Korea. I love Korea. Thank you. So you can go there Yeah. and you can make your pass. Why are you shooting? Are you vlogger? Yeah. I cannot shooting in this. Yeah. Okay, it's okay. I just look around in here. Yeah, you can shoot the outside view. You can shoot this gate. You can shoot the parking, but you cannot shoot inside Yeah. because there is police officer there. Yeah, okay. Thank you. 네. 패스를 끊으면 들어갈 수 있다네요. 와, 이게 어디야? 3시에 와서 가이드를 따라서 와야지 안을 구경할 수 있는 것 같아요. 여기는 제가 혼자서 못 들어갈 것 같은데 보고 싶다. 점심시간에는 모두 여기 와서 밥을 먹나봐요. 국회의사당 바깥을 보면은 먹는 이 식당들이 아무것도 없더라고요. 혹시나 들어갈 수 있는 입구가 어딘지 좀 찾아보고 있는데요. 여기저기 찾아봐도 들어갈 수 있는 입구가 없더라고요. 식당 뒤편에도 이렇게 먹을 수 있는 공간이 마련되어 있더라고요. 그래도 어떻게든 포기하지 않고 제가 안으로 들어갈 수 있는 방법을 찾다 보니까 이런 문이 하나 있는데요. 여기 들어가는데 빠꾸 먹었습니다. 여기 정리가 많이 됐네요. 제가 알고 있던 사진들보다 정리가 많이 됐네요. 3시에 다시 가서 투어리스트 신청을 해야 되나? 그래도 인도 사람들의 특유의 인사성은 여전하네요. 인사성이 참 좋아요. 야, 멋있지 않아요? 이 정복이를 아주 쾌적해요. 여기는 밖에서 사 먹을 수 없는 많은 것들이 다 있는 것 같아요. 여기는 뭔가 되게 신선하게 느껴지네요. 뭐 그런 것까지 정도는 아닌데 약간 느낌이 다른 인도의 느낌이랄까.
이곳은 간판에 적힌 전자접수, 출판 양식, 복사라는 글자들에서 알 수 있듯이 복잡한 법적 서류를 대신 타자기로 쳐주거나 복사, 접수해주는 일종의 길거리 행정사무소 거리입니다. 캐피털 컴플렉스 말고 다른 지역 행정청사에서도 행정이나 법적인 처리를 위해 대신 서류를 작성해주는 곳도 있었습니다. 여지껏 제가 보지 못한 진 풍경이더라고요. 걷다 보니 길에 스쿠터들이 엄청 많이 주차가 되어 있더라고요. 나무 아래 지나가는 사람들을 겨냥해서 다양한 물건들을 파는데 그 헤드폰이나 스마트폰 액세서리 등을 팔고 있더라고요. 고등법원 뒤편에는 거대한 나뭇가지들이 프레임 상단을 자연스럽게 덮으면서 상막할 수 있는 관공서 뒷마당에 깊은 그늘과 쉼터를 제공합니다. 지금 눈 앞에 보이는 곳은 찬디가르 고등법원 청사 한편에 위치한 종합서류 접수처 및 영장 발부과입니다. 무늬에 달려있는 안내판을 보면은 법원에 소장이나 청원서를 제출하는 방법, 그리고 법원 수수료를 안내하는 문구가 적혀있죠. 검은 법복에 하얀 넥밴드를 착용한 변호사들이 서류 뭉치를 든 채 바쁘게 드나드는 법원 행정의 핵심 공간 중 하나입니다. 그리고 뒷모습밖에 못 보네요. 건너가서 앞모습으로 보려면은 반대쪽으로 들어가는데 건물도 못 들어가고, 반대쪽으로 들어가서 경비가 삼으면서 총을 들이대더라고요. 못 들어가요. 투어를 신청해야 될 것 같습니다. 결국 저는 안으로 들어가지 못해서 르코르비지에 건축물 투어를 신청했는데요. 물론 여기는 무료입니다. 하루에 2번 투어를 해준다고 하더라고요. 기다리는 동안 시간이 많이 남아서 이렇게 좀 그림도 좀 그려보고 무료함을 떼었습니다. 이제 르코르비지의 건축물 투어가 시작되었어요. 갑자기 사람들이 많이 몰려서 다 함께 가고 있는 중입니다. 저 멀리 아까 우리가 보았던 고등법원 정면이 살짝 보이네요. 거대하게 펼쳐있는 아치형 지붕 아래 노랑, 빨강, 파랑의 강렬한 원색 열주가 시선을 사로잡습니다. 르코르비지에는 원색을 적극 사용했는데요. 그에게 원색은 자연과 사물의 가장 근본을 이루는 원초적인 에너지이자 형태를 방해하지 않고 오히려 돋보이게 만드는 본질적인 도구였습니다. 그가 주로 쓰던 잿빛 콘크리트가 줄 수 있는 차갑고 삭막한 느낌을 원색의 생동감으로 상쇄해서 그 안에서 살아가는 인간이 심리적 위안과 리듬감을 느끼도록 설계한 거죠. 그 옆으로 정교하게 짜인 격자형 그리드가 깊은 음영을 만들고 벽면 없이 과감하게 뻥 뚫린 거대한 오픈홀은 민주주의의 투명함을 이야기합니다. 이곳에서 많은 사람들이 오고 갈 수 있게끔 만들었는데요. 2000년대 이후의 테러 위협 때문에 보안 수준이 높아지면서 완전한 개방은 일부 제한이 되고 있습니다. 그래서 지금 사람들이 광장에 많이 없죠. 이 건축물은 르코르비지의 대표작 중 하나인데 그림자 타워라고 합니다. 특이하게도 사람이 사용하는 건물이 아니라 태양을 연구하기 위해 만든 실험 건축물입니다. 그런데 이 비어있는 건물을 왜 만들었을까요? 찬디가르는 여름 기온이 40도를 훌쩍 넘는데요. 르코르비지에는 에어컨 없이도 시원한 건축을 만들 수 없을까라고 생각을 해서 이 건축물을 만들었던 겁니다. 이 건물은 방향마다 다른 차양 장치를 갖고 있는데 동쪽과 서쪽, 남쪽은 햇빛을 차단하고 북쪽은 햇빛을 유입을 시키는 구조죠. 이 건축물로 실험을 해서 찬디가르의 건축물에 다 적용했던 거예요. 르코르비지에는 젊은 시절 화가를 꿈꿨고 평생 그림을 그렸습니다. 그래서 찬디가르 국회의사당은 단순한 건물이 아니라 건축과 회화가 결합된 예술 작품이죠. 내부의 벽화와 테피스트리는 자연과 인간 그리고 우주 민주주의에 대한 그의 철학을 담고 있습니다. 국회의사당은 중앙의 원형 의회실을 중심으로 주변 공간이 둘러싸는 구조인데요. 이는 민주주의가 국가 운영의 중심이라는 의미를 공간적으로 잘 표현한 것입니다. 건물 위의 독특한 원뿔과 곡선 형태는 의회의 공간을 상징하는 동시에 자연광을 끌어들이는 채광장치입니다. 특히 곡선 지붕은 히말라야 산맥에서 영감을 받았는데요. 또한 깊은 차양과 두꺼운 콘크리트 벽은 강한 햇빛을 막으며 빛과 그림자를 만들어냅니다. 찬디가르 국회의사당은 인도 독립 이후의 새로운 국가의 미래를 상징하기 위해 만들어졌는데 민주주의, 자연, 그리고 예술을 하나로 담아낸 이 건물은 화가가 되고 싶었던 르코르비지에가 콘크리트를 캔버스 삼아 완성한 거대한 작품이라고 할 수 있습니다. 이 건물은 행정청사인데 길이는 약 254m, 높이 약 42m에 달하는 당시 인도 최대 규모의 행정건물 중 하나였습니다. 여기는 6,000명 이상의 직원들이 일을 할 수 있는 공간이고요. 르코르비지에는 원래 초고층 정부 청사를 구상했는데 정부가 반대하자 지금처럼 길게 펼쳐진 형태로 변경되었습니다. 실제 사용 과정에서는 폭염과 공간 부족 문제로 인해서 그의 이상과 현실 사이의 한계도 드러난 건축물이기도 합니다.
이것은 오픈핸드라는 조형물인데요. 캐피털 컴플렉스의 상권 분립을 상징하는 건축물들 사이에 위치해서 입법, 행정, 사법이 서로 독립성을 유지하면서도 조화를 이루어야 한다는 민주주의 이상을 상징합니다. 르꼬르비제는 이를 받기 위해 열려있고 주기 위해 열려있다고 했습니다. 새로운 생각과 문화를 받아들이고 동시에 자신이 가진 것을 다른 이들과 나누는 개방성과 관용의 정신을 의미하죠. 이렇게 이제 가이드를 끝냈습니다. 1시간 정도 되는 가이드는 무료였고 내부도 들어갔고 내부는 촬영이 있어서 그냥 머릿속에 담아놔야겠네. 인도는 심각하게 불평등한데도 왜 14억 인구는 불평하지 않을까요? 상식적으로는 설명이 되지 않는 미스터리입니다. 가진 자와 가지지 못한 자의 격차는 이미 지구상의 어떤 통계로도 담아낼 수 없을 만큼 벌어져 있으니까요. 하지만 거리에서 만난 그들은 분노하는 대신 순응했고 뒤엎는 대신 견뎌내고 있었습니다. 상식을 가진 역사가들의 눈으로 보면 이 거대한 모습은 마치 시한폭탄과 같습니다. 인도는 사실 진작 무너졌어야 하는 나라입니다. 14억의 인구와 수백 개의 언어를 가지고 있고 수많은 종교와 민족이 살고 있죠. 무엇보다 중국과는 다르게 최대 규모의 민주주의 나라입니다. 역사상 이런 조건에서 하나의 국가가 유지된 사례는 거의 없습니다. 그런데 인도는 아직 살아있습니다. 그리고 세계의 미래가 되고 있죠. 도대체 이 나라는 무엇으로 버티고 있는 걸까요? 그 답을 찾기 위해 저는 인도의 거리로 들어갔습니다. 인도에 처음을 발을 들이면 가장 먼저 만나는 건 냄새도 풍경도 아니에요. 바로 소리입니다. 쉬지 않고 울려대는 클락션 소리를 듣고 너무 놀랐어요. 처음에는 모두가 화가 난 줄 알았습니다. 도로 위에 운전자들이 매 순간 싸우고 있는 것처럼 보였죠. 하지만 며칠이 지나자 이상한 점을 발견했는데요. 이 소리는 분노가 아니라 서로의 존재를 확인하는 하나의 언어였던 거예요. 내가 여기 있다. 지금 추월하려고 한다. 오른쪽을 봐라. 그런 언어죠. 인도 트럭에 적힌 홀은 오케이 플리즈라는 문구는 예의가 아니라 생존을 위한 규칙이었던 거예요. 자동차와 오토릭샤, 오토바이와 자전거, 사람과 소, 길가에 누운 개까지 뒤섞인 도로, 완벽한 통제보다 서로의 존재를 끊임없이 알리는 것이 사고를 막는 유일한 방법이기 때문입니다. 그 순간 문득 이런 생각이 들었습니다. 어쩌면 이 클락션 소리야말로 인도라는 나라를 설명하는 가장 완벽한 메타포가 아닐까. 14억 명의 서로 다른 사람들이 충돌하지 않고 엉켜서 그 굴러가는 소리, 바로 그 소리 말입니다. 인도 여행을 하다 보면 누구나 한 번쯤 관문처럼 겪는 경험이 있습니다. 바로 사기입니다. 택시비 바가지, 아니 물건들 판매하는 그런 바가지들 말이죠. 엉뚱한 목적지로 데려가는 가이드, 말도 안 되는 가격을 부르는 시장 상인들, 여행객들은 이에 대해서 굉장히 분노하죠. 왜 이 사람들은 정직하게 살지 않을까요? 14억 인구가 제한된 기회를 두고 경쟁하는 곳이죠. 이곳에서 기회를 기다리는 것이 아니라 붙잡는 것입니다. 정해진 규칙만 따라가면은 뒤처질 수밖에 없는 환경이죠. 사람들은 끊임없이 상황을 읽고 틈을 찾고 기회를 만듭니다. Very cheap. How much? Machine 900. It's actually, Baba. No, no, You no. go to store for 850. I don't need sunglasses. 750. No, no. 600. Give me 5. Okay, 350. I don't need sunglasses. Okay, 300. How? 300, okay? Hey, I don't You need. can see, get 200. Okay, 150. How to go do? Okay, 100. Okay. You very lucky guys. No, no, no. Okay, 100. You try my I don't need sunglasses. 물론 사기를 정당할 수는 없는 거죠. 하지만 그것이 어디에서 비롯되는지는 이해할 수 있습니다. 여행객을 속이는 행동 뒤에도 척박한 현실 속에서 살아남으려는 절박함이 숨어 있습니다. 무질서해 보이는 거리의 풍경도 사실은 수천 년 동안 축적된 적응력의 결과인지도 모릅니다. 이 적응력은 인도의 역사 속에서도 흐르고 있습니다. 독립 당시 인도는 세계 최빈국 가운데 하나였습니다. 문맹률은 높았고 종교 갈등은 언제 터질지 모르는 화약고였죠. 많은 학자들은 인도가 곧 분열될 것이라 예상했습니다. 하지만 인도는 무너지지 않았어요. 오히려 다양성을 인정하는 길을 선택했습니다. 인도의 공식 언어는 22개, 실제로 사용되는 언어는 수백 개가 넘죠. 중앙정부는 하나의 문화를 강요하기보다 지역의 다름을 제도 안으로 끌어들였습니다. 물론 시끄럽습니다. 갈등도 많습니다. 충돌도 많죠. 하지만 억누르지 않기 때문에 폭발하지 않는 측면도 있습니다. 인도는 완벽한 질서를 만들지는 못했습니다. 대신 거대한 불협화음을 견디는 법을 배웠죠.
왜 인도에서는 거대한 불평등이 쉽게 폭발하지 않을까? 왜 수많은 사람들이 자신의 현실을 견디고 있을까? 인도는 갈등이 생겼을 때 국가 권력으로 억누르기보다 그들이 투표와 정당이라는 합법적인 틀 안에서 싸우도록 유도했습니다. 초대 총리 자와할랄 네루가 확립한 세속주의는 국가가 특정 종교를 편들지 않고 모든 종교를 동등하게 거리두기 하는 원칙이었습니다. 소수 집단이 불만을 터뜨릴 때마다 중앙정부는 무력 진압 대신에 상대를 협상 테이블로 불러내서 끊임없이 달랬습니다. 인도는 역설적으로 마음껏 다르게 살라고 허용했기 때문에 쪼개지지 않고 거대한 대륙을 유지할 수 있었습니다. 하지만 솔직히 말하면 한국인인 저에게는 쉽게 이해되지 않는 부분도 있었습니다. 왜 이렇게 큰 불평등이 당연하게 받아들여질까? 인도인들에게 삶은 단 한 번으로 끝나는 이야기가 아닙니다. 지금의 삶이 이전에도 삶이 있었고 지금의 삶 이후에도 또 다른 삶이 이어진다고 믿습니다. 그 중심에는 카르마, 즉 업의 개념이 있습니다. 내가 한 생각과 행동, 선한 일과 악한 일, 그 모든 것이 사라지지 않고 쌓여서 미래의 삶을 결정한다는 믿음입니다. 지금 내가 처한 환경이 역시 우연이 아니라 과거의 결과라고 생각합니다. 그리고 인간의 영혼은 육체가 사라져도 끝나지 않습니다. 낡은 옷을 벗고 새 옷을 갈아입듯 영혼은 새로운 몸으로 다시 태어나는 거죠. 그래서 인도인들에게 죽음은 끝이라기보다 또 다른 출발에 가깝습니다. 어쩌면 여행길에서 만난 인도인들의 놀라운 낙천성도 여기에서 비롯되는 것인지도 모릅니다. 그리고 지금 이 고통 또한 영원하지 않다는 믿음, 그것이 사람들에게 독특한 여유를 주고 있습니다. 하지만 여기에는 흥미로운 반전이 있습니다. 우리가 생각하기에는 다시 태어나는 것이 축복처럼 보일 수 있지만 끝없이 반복되고 윤회 자체가 고통이라고 말합니다. 태어나고 늙고 병들고 죽는 과정이 영원히 반복되는 것이라고 생각하죠. 그 굴레에서 완전히 벗어나는 것이야말로 궁극의 목표라고 말합니다. 힌두교에서는 해탈이라고 부릅니다. 더 이상 태어나지 않는 상태, 더 이상 괴로움에 묶이지 않는 상태, 그 완전한 자유를 향해 가는 것입니다. 윤회를 벗어나는 것이 목표라면 왜 사람들은 다음 생에 더 좋은 삶을 꿈꾸는 걸까? 그 이유는 이상과 현실의 거리 때문입니다. 해탈은 서민들에게 있어서 아주 먼 목적지이죠. 그래서 사람들은 생각합니다. 이번 생에 도달하지 못한다면 적어도 다음 생은 조금 더 나은 환경에서 시작하고 싶다고. 다음 생은 최종 목적지가 아니라 언젠가 해탈에 이르기 위한 더 나은 출발선인 셈입니다. 이 믿음은 사람들에게 놀라운 회복력을 줍니다. 물론 이것은 종교적 믿음의 영역입니다. 하지만 동시에 이런 질문도 가능해집니다. 만약 사람들이 지금의 고통보다 다음 생의 희망을 더 믿게 된다면 권력을 가진 사람들에게는 그것이 가장 편리한 질서가 아닐까. 어쩌면 인도는 세계에서 가장 오래된 문명인 동시에 사람들의 믿음을 가장 오래 활용해온 사회인지도 모릅니다. 한국은 변화의 속도가 빠른 나라입니다. 불합리한 것을 보면 바꾸려 하고 더 나은 내일을 요구하는 것에 익숙합니다. 반면 인도는 오랜 시간 동안 서로 다른 현실을 안고 살아남는 법을 배워온 사회처럼 보였습니다. 어느 쪽이 더 옳다고 말할 수는 없습니다. 처음 인도에 왔을 때 저는 이 나라가 왜 이렇게 혼란스러운 건지 이해하지 못했습니다. 그런데 여행을 계속할수록 질문이 조금씩 바뀌기 시작했습니다. 왜 이렇게 혼란스럽지?가 아니라 이렇게 다른 사람들이 어떻게 함께 살아가고 있는 거야? 로 말입니다. 인도는 우리가 익숙하게 생각하는 질서와는 전혀 다른 방식으로 움직이는 나라라는 것. 그리고 그 낯선 방식이 14억 명의 사람들을 오늘도 하나의 나라로 묶어두고 있다는 것. 어쩌면 인도를 이해한다는 것은 인도를 판단하는 것이 아니라 세상에는 우리가 모르는 삶의 방식이 존재한다는 사실을 인정하는 것인지도 모르겠습니다.